20th June. I pay my heartfelt homage to all the former members of this Assembly, alongside all the former Union and State Ministers, Members of Parliament, and former legislators of legislative assemblies of all the other states in the country who have recently set sail on their final voyage to the heavenly abode. I would also like to offer my deepest condolences at the passing away of a number of acclaimed personalities in different fields of art and culture since the last session of the 17th West Bengal Legislative Assembly. Honorable Speaker, Honorable Chief Minister, and Honorable Members, this time the people of the state have given a decisive mandate in favor of a new government for the first time in the last 1.5 decades. The people of West Bengal have most decisively rejected the atmosphere of fear and frustration prevailing in the state for a long time. The new government, having assumed the responsibilities of steering the state, will endeavor for improvement in all aspects of governance with utmost sincerity and a steadfastness of purpose. I have full conviction that with resolute commitment to national integrity, prosperity, and national security, the new government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Suvendu Adhikari, will pursue the path of all-round development of the state and welfare of the people, ensuring peace and prosperity for all, irrespective of caste, creed, or religion. Honorable members, my government is fully aware of challenges ahead and its responsibilities to undertake new measures and formulate innovative policies to meet the aspirations of the people of West Bengal with uncompromising priority on the needs and dreams of the downtrodden and marginalized sections of the society. My government shall attach topmost priority to the security and safety for all, so that the common people can lead the daily lives with dignity and true freedom, sans any perception of undue fear. The overall atmosphere of threats and intimidation in West Bengal has to be eradicated and people freed from the clutches of the unscrupulous antisocial elements. My government will effectively control and do away with criminal syndicate system of extortions, illegal coal and sand mining, and take steps for prevention of heinous crimes, especially those related to women and children and their trafficking. Law and order machinery will be revamped to usher in an ambience of peace and tranquility in the state. Particularly, there will be tolerance for any atrocity against women, children, and marginalized sections of the society. My government will take appropriate measures to restore the rule of law and re-establish people's trust in the state's institutions. The new government has already cracked down heavily on those who once ran a reign of terror and an extortion raj under the protection and patronage of the earlier ruling party in the state. With the restoration of the rule of law in the state, people are breathing in freedom, and they are voluntarily coming forward to raise their voice against various injustices meted out to them by the unscrupulous elements in different forms. The state administration is taking necessary actions on all such complaints with remarkable alacrity and absolute fairness. A massive drive is on to remove illegal encroachments upon government land and unauthorized structures. In perfect commitment to the spirit of secularism, my government will ensure
true freedom of religious practices for all and sundry in the state. Even though the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita were enforced on 1 July 2024 across the nation, it is only after the new government came to power that the new criminal laws are being effectively enforced in the state. One of the objectives of the new criminal law is to speed up the criminal system by leveraging the use of technology. Various measures, including issuance of relevant notifications, are now being taken in right earnest so that the laws can be properly implemented in the wider interest of the people of the state. Honorable members are well aware that the influx of illegal infiltrators along the long, porous international border over the last decades has severely impacted the demographic balance in our state. The fulfillment of needs of the rightful citizens has been compromised because of the presence of a large number of illegal infiltrators here, with the active indulgence of some vested interest groups within the state itself. My government is taking prompt actions for quick detection and deportation of illegal foreigners after they have been identified following the due formalities. Substantial number of illegal infiltrators have already been identified and deported within the short span since the new government took over. The incumbent state government, after coming to power, has approved all the pending proposals of land purchase and government land transfer for border fencing and border outpost. To strengthen border infrastructure and curb infiltration, my government handed over 85.76 acres of land to the Border Security Force on 20th May 2026 through vesting and direct purchase. In addition, acquisition of direct purchase of 88.401 acres of land is currently under process. Further, 897.477 acres of land will be made available for this strategic requirement. To ensure greater efficiency and transparency in the management of land records, my government proposes several transformative digital initiatives. These include GIS-based land information systems and preparation and updation of geo-referenced cadastral maps for improving land governance. My government also intends to collaborate with the Reserve Bank of India for implementation of RBI Unified Lending Interface enabled digital Kisan credit card system in the West Bengal. The initiative is expected to reduce loan sanction time from 15 days to about 15 minutes and enable paperless agricultural credit through secure API-based land records access. The government will implement the consent-based Aadhaar seeding initiative under the Digital India Land Records Modernization Program. This reform will improve transparency, reduce duplication, and facilitate integration with Agri-Stack. The state government is committed to join the National Geospatial Knowledge-Based Land Survey of Urban Habitation under DIL RMP as part of the National Initiative for Modernization of Urban Land Records. Collection of relevant data through census is vital necessary for policy planning, allocation of resources, and dealing with issues of political representation in the changing dynamics. Immediately after assuming responsibility, my government issued the notification on the 11th of May 2026 to conduct census 2027 in West Bengal. Since then, the government has steadfastly bound itself to complete the first phase of census 2027 by 30th September 2026, along with the rest of the country.
This will be for the first time ever since census started in India, way back in 1871, that the exercise will be on a digital platform. In West Bengal, this involves more than 196,000 enumerators and nearly 2,900 field trainers. The house listing operations will be conducted from 16th August to 14th September 2026, preceded by a self-enumeration process from the 1st to 15th August. Notification to this effect has already been issued. Corruption will be weeded out from the public offices by plugging the loopholes and rendering exemplary punishment to those indulging in or perpetrating any malpractice. To this end, my government has already taken a number of progressive steps and has reopened old cases. To address the overwhelming number of allegations against institutional corruption and crimes against women, within a week of assuming responsibility, my government decided to form 2 commissions to look into the 2 aforementioned malaces respectively. These commissions shall be headed by retired judges with senior IPS officers as heads of the investigation wings. The government of West Bengal will formulate farmer-friendly policies for the benefit of the agrarian community and also for boosting rural economy. Apart from providing cash incentives for the farmers, the new government will provide support to the farmers in terms of provision for easy availability of fertilizers, expansion of irrigation network, better procurement price for crops, value addition to farm producers, to enhance profitability to farmers, better storage and marketing facilities of crops and the like. The new state government will also boost rural livelihood and production by strengthening the dairy sector through different strategies, including promotion of indigenous cattle breeds under the Rashtriya Gokul Mission. Greater investment, modern infrastructure, better market access for those making their living from animal resources. My government will strive for strengthening the blue economy by ensuring that all fishermen are registered under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and take measures to augment production and productivity in the fisheries sector with the application of modern technologies and through various other customized interventions. The object will be to make the state self-reliant in this sector by reducing dependence on other states to meet the needs of fish here. The state government will also pay a special attention to the social security of the fishermen. The government of West Bengal remains firmly committed to supporting the development of critical infrastructure projects across the state, including railway projects such as the construction of road over bridges, road under bridges, and metro railway projects for which state government land is being provided free of cost wherever feasible, as well as aviation and national highway projects being implemented by the Ministry of Road Transport and Highways, the National Highways Authority of India, and National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited. The present government, after coming to power in the state, has cleared according nomination of competent authority, land acquisition for 36 railway projects and 1 national highway project, thereby facilitating faster implementation of critical transport infrastructure. Land acquisition and related facilitation for these strategically important projects are being undertaken in close coordination with the concerned agencies, along with the provision of necessary administrative support and interdepartmental cooperation to ensure their timely and effective implementation. A high-level special task force under the chairmanship of the Chief Secretary has been constituted
to address and resolve critical issues associated with these projects. The consent of the state government for construction of RUBs in replacement of existing LC gates has been communicated to the railways. The state government will extend full support and assistance in every single form for early completion of the stalled projects of Metro Railway, Kolkata, as well as other railway projects in the state. Immediately after coming to office, the new state government allowed temporary traffic restrictions that led to the smooth completion of the girder launching work at Ghanta, crossing on the orange line of the Kolkata Metro. While the measure was so directly needed for promoting ease of communication in the city, the work was stalled by the previous government for more than 18 months for reasons best known to them only. For critical projects, including Sevok-Rangpur New Railway Line, Bagrakot-Lavamor, and Lavamor-Pedong widening project, forest clearances are being processed on top priority basis. The state government will undertake construction of several bridges of key importance, including the Kalna Bridge at an estimated project cost of 1,800 crore over river Bhagirathi, which will connect the districts of Nadia and Purv Bardhaman. Ministry of Road Transport and Highways has also included several bridge projects on different national highways in the state of West Bengal in the annual plan 2026-27, and the state government is extending full cooperation in this regard. Udan scheme will be implemented in the state to rejuvenate existing airports like Purulia, Balurghat, and Malda, rendered defunct owing to neglect. After decades of slow growth in the industrial sector, my government is committed to making West Bengal a leading investor-friendly industrial state once again. My government is paying special attention to a stagnation in the time-bound clearance framework caused by pending approvals covering land, power, pollution, fire, etc., by reviewing all single-window clearances. While initiating the integration of the industrial land bank with the Shilpa Sathi portal, efforts to unlock unutilized or underutilized industrial estates as well as closed units are underway. New industrial parks under the Vaglia scheme in partnership with the Government of India are being planned. Preparatory work for a new industrial park has commenced. We are advancing a comprehensive port-led development strategy. The framework and location for development of Tajpur port is being revisited, while Haldia is being further developed as a major industrial and petrochemicals hub. A project pipeline under Sagarmala 2.0 is being prepared, covering port connectivity, inland waterways, RoPac services, fisheries infrastructure, and other blue economy initiatives. Coastal tourism, aquaculture, and pisciculture will receive renewed focus. The government is actively pursuing integration of West Bengal with emerging national freight and logistics networks. The land required for the Eastern Dedicated Freight Corridor in West Bengal is nearly acquired and handed over, while the state is actively engaging with the Ministry of Railways on future freight connectivity initiatives. The government is taking necessary steps to operationalize the Soknagar Wild Field and facilitate associated petroleum and natural gas investments. Expansion of gas pipeline infrastructure and city gas distribution networks across the state are also being actively pursued to support industrial growth and cleaner energy access. The government is identifying suitable locations for defense manufacturing facilities
and will work towards establishing a defense industrial park or defense manufacturing cluster in the state. Human resource development being the fundamental basis for the overall progress of a state, my government intends to improve the coverage and quality of government educational infrastructure and support system through interventions in the areas of pupil-teacher ratio, properly equipping libraries and laboratories, and ensuring all other supports for the government-sponsored schools, and improving the nutritional standards of the students through quality midday meal. The new government also intends to provide other supports to the students like school uniform, school kits, a scholarship, etc. Conducting regular TET for teachers at elementary level and initiating recruitment process for recruitment of teachers against existing vacancies every year on a regular basis are going to be the immediate future roadmap towards achieving the goal of universalization of education in West Bengal with perfect conformity to the mandates of NEP 2020. To create a nationalistic fervor in the young minds, my government has made singing of Vande Mataram mandatory in all schools and madrasas, recognized by the state government. Reflecting the newly elected government's strong commitment to strengthening school education in the state, West Bengal has recently onboarded the PM Shri, PM School for Rising India. This is a centrally sponsored scheme aimed at transforming selected government schools into model institutions that embody the vision of the National Education Policy 2020, promote experiential, holistic, and competency-based learning with a focus on academic excellence, digital literacy, skill development, environmental sustainability, and inclusive education. Against a benchmark of 12,310 schools, 12,053 schools have participated in the process, and 11,652 schools have successfully completed the required stages. PM3 schools are envisioned as centers of excellence that provide high-quality education and serve as model institutions for neighboring schools. In the realm of higher education, immediately after assuming responsibility, my government has initiated measures to ensure that higher education institutions of the state are included in the national schemes like One Nation, One Subscription, Swayam, E-Samarth, and PM Vidya Lakshmi. The Department of Higher Education has also onboarded in PM Usha. It has been made clear that the new state government will not tolerate any threat culture across educational campuses of the state. It has also been decided to streamline the admission process for general degree as well as professional degree colleges all over the state with a special emphasis on merit and transparency. My government is determined to ensure that the National Education Policy 2020 is not merely paid lip service or followed as a compulsion, but is properly implemented across the state in all higher educational institutions, covering all parameters with proper scope for internship for students of all general degree colleges. In order to ensure parity in educational infrastructure across the state, my government will take steps towards setting up another Indian Institute of Technology and an Indian Institute of Management, or an equivalent institution to provide world-class technical and management education for North Bengal. A new tribal university will also be established to enhance educational access for indigenous communities. Honorable members, my government is very much alert to the cause of women empowerment.
Common women must be emancipated from the clutches of centuries of male-centric dogmas and stereotypes. For providing a stronger financial security to women belonging to economically weaker sections, the new government has begun implementing the Annapurna Yojana, under which monthly financial assistance of Rs 3,000 is being provided to eligible women beneficiaries. In yet another giant step towards empowerment of women through ease of mobility, provision of free buses in all state government-run buses has already been rolled out for the women of the state. My government will devise specific strategies for providing quality education to girls with focus on enhancing their employability through appropriate skill training. Measures will be taken to increase representation of women in police force. To promote self-reliance of women, there will be appropriate intervention to support women entrepreneurship in different fields. It is unfortunate that in absence of adequate job opportunities, thousands of youths in the state have to leave for other states in search of livelihood. A key commitment of my government is to usher in an ideal blend of infrastructure development and investment-friendly ambience with necessary steps at the level of formulation of policies and their implementation so that the new entrepreneurs are attracted to the state, leading to a generation of employment and adding to a state's GDP. My government will extend all possible assistance, including financial support, to the youths so that the state soon turns into a startup hub. The new government will give special focus on job-oriented courses and skill training for the youths of West Bengal. In emerging fields of technology, to cater to the needs of a skilled workforce for industries, monthly assistance will be provided to the unemployed youths so that they can meet their basic expenses while preparing themselves for quality jobs. In a move that enforced clarity and removed legal entanglements, my government, right after assuming charge, has withdrawn the earlier notifications and come up with a rationalized and definitive list of OBCs, thereby resolving a protracted bottleneck that has stalled the recruitment process for the last 2 years. My government has also decided to amend the relevant acts and conduct a fresh survey to include deserving classes in the state OBC list. A new model 100-point roster of vacancies has been notified by the Backward Classes Welfare Department of the state government to provide more equitable opportunities for all categories of candidates in matters of employment under the state government. The state government has already increased the upper age limit for different posts under the state government by 5 years. Steps are being taken to fill up the vacant posts in government offices through a fair, transparent, and time-bound recruitment process by plugging the loopholes in the system which tainted the process during the tenure of previous regime. My government will be proactive to ensure round-the-clock health care for all through appropriate initiatives, including setting up of well-equipped hospitals in the remote and far-flung areas of the state. Enrollment of the people of the state has started under the national-level flagship program of Ayushman Bharat, which will provide cashless hospitalization coverage. It is 5 lakh per family per year to the poor and vulnerable families for secondary and tertiary healthcare services from July this year. As part of nationwide drive to prevent cervical cancer, the HPV vaccination campaign has already been started in West Bengal from 30th May this year. A special emphasis is also being given to eradicate leprosy in West Bengal.
The long-standing grievance of the people of North Bengal would finally be addressed as my government reaffirms its commitment towards bringing for them the previously denied All India Institute of Medical Sciences in order to provide a state-of-the-art healthcare infrastructure to the region. To significantly reduce monthly medical expenses for citizens, the new state government is taking initiative to open 469 new Jan Aushadhi Kendras across the state under the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. This aims at offering high-quality generic drugs at a massive 50% to 80% discount compared to branded market alternatives. The government will recruit specialized doctors and nurses in adequate numbers, ensure all other infrastructure support for the medical colleges and hospitals, and promote ease of access for all to free quality health care on a sustainable basis. My government will synergize its efforts for balanced regional development with a special focus on North Bengal. To rejuvenate old and poorly performing tea gardens in North Bengal, steps will be taken by my government for introducing replantation programs and high-yielding, climate-resilient tea varieties. Aiming to ensure global demand and premium prices, sustainable cultivation of tea will be encouraged. The global brand of dazzling tea will be strengthened with a strict GI enforcement and anti-counterfeiting measures. My government is committed to arriving at a permanent political solution to the long-drawn Gorkha land issue through negotiations with all the stakeholders. The state government will implement appropriate measures to prevent soil erosion and floods in the Sundarbans and establish cyclone centers to protect local people. Across the Gangetic distributaries and deltas will be dealt with in a firm yet compassionate and just manner. The cultural and spiritual fabric of a state will be preserved and promoted through appropriate initiatives like development of infrastructure, better sanitation and security in different pilgrimage and tourist destinations of the state. Tourism Department will promote Duars and Terai as integrated ecotourism and wildlife destination. Through eco-resorts, guided forest and wildlife circuits, tribal tourism, experiences, homestays, upgraded tourism infrastructure, and promotion supported by integrated marketing campaigns. A major component would be revision of Ghazal Doba master plan and develop it as a major ecotourism with a sprawling tent city along with gardens, parks, food court, and banquet halls. The state government will establish West Bengal as a global tea tourism destination through estate stay scheme development, experiential tea trails, tea testing sessions, factory tours, moonlight plucking experiences, heritage tea bungalow tourism, and strategic collaborations with tea garden owners and tourism stakeholders. Last mile connectivity will be ensured for reaching these destinations. Focus will be also on developing Sundarbans into truly sustainable wildlife and mangrove tourism destination, generating livelihood while preserving biodiversity through preparation of a tourism master plan. People of West Bengal have so far been deprived of the benefits of different central government-sponsored schemes like PM Vishwakarma Yojana, PM Kushum, PM Ujjola 3.0, and Khelo India. The new government is initiating measures to implement all such people-friendly schemes in West Bengal for the benefit of the common people. All other central government-sponsored schemes and programs will be implemented in letter and spirit, without any dilution,
whatsoever. In synergy with the central government's One District, One Product initiative, the state government will promote each district's unique specialties. My government is committed to ensure access to public services for all citizens of West Bengal, irrespective of caste, creed, or religion. There will be an inclusive approach for implementation of different government schemes so that the intended beneficiaries, particularly those from marginalized, remote, and vulnerable sections, are not left out due to lack of awareness, documentation barriers, or administrative bottlenecks. Two comprehensive portals, namely socialregistry.wb.gov.in and jks.wb.gov.in, have been launched to reach out to every citizen of the state with every single welfare scheme that is available from the state as well as the central government. My government asserts its resolve for inclusive development of all people of the state with adequate and tailored support for the specific marginalized and disadvantaged groups. My government will ensure transparent and fair implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana. There will be enhanced social security support for widows, senior citizens, and persons with disabilities so that they can live their lives with dignity. A reasonable standard of living, financial security, and comprehensive protection will be in place for all workers in the unorganized sector as well as the gig workers. At this juncture, I would like to affirm that even though there are considerable backlogs of developmental work in every segment of public life, my government will take every possible step to promote ease of living for all sections of the society. The government has received the solemn mandate of the people and now welcomes all sorts of suggestions and constructive criticism from all the well-meaning sections, including the opposition. Undoubtedly, we are passing now through very challenging times amidst geopolitical turbulence and global economic volatility. The ripple effects from the war-torn Persian Gulf have caused severe disruption in the global supply chain. My government, despite having to navigate through multiple challenges, reaffirms the commitment to uphold the democratic and fundamental rights of the citizens of the state and at the same time remains steadfast in ensuring a resilient nationalist ecosystem for universal growth and inclusive, holistic development without discrimination of any kind. I am confident that overcoming all adversities and past failures, West Bengal will regain its place of primacy in the country. With these words, I leave the floor of this august house for further deliberations. Jai Hind.
কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হলো রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ। প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডল। শিরোনামে এখন নিবেদন করলেন ডক্টর অর্থ আয়ুর্বেদিক তেল ও ক্যাপসুল, গাঁটের ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ। রেড রোডে যোগ দিবস পালনে নেই আইনি বাধা। জনস্বার্থে পুলিশকে বিকল্প রাস্তা ভাবতে বলল আদালত। অনুষ্ঠান শেষে রেড রোড খালি করার নির্দেশ, কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। রেড রোড বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়। মামলাকারী ও রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হলো রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem
that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. Banglar Shera Government Approved Management College, SBIHM, Kolkata, Barasat. গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়া। হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতুব্রতই স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। উত্তেজনার পারদ ছড়িয়ে শুরু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। 22 জুন রাজ্য বাজেট পেশ। বিরোধী দলনেতা ঋতুব্রতের সঙ্গে প্রথম সারি আসনে ফেরহাদ হাকিম ফের জল্পনা তুঙ্গে। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। ডেডলাইন পার করে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। মেসির অনুষ্ঠানে 22,000 টিকিট কালো বাজারের অভিযোগ। এবার দলীয় তহবিল হাতছাড়া হওয়ার ভয় তৃণমূলের। গোপন ডেরা থেকেই বেসরকারি ব্যাংকের চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গ্রেফতার। কলকাতার ফুলবাগান থেকে পুলিশের জালে উদয়ন গুহ। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাসের পর তৃণমূল জমানার আরও এক মন্ত্রী গ্রেফতার, আনা হলো দিনহাটায়। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ, পালিয়েও পার পাওয়া গেল না। অবশেষে জালে কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পুরী থেকে স্টেফের হাতে গ্রেফতার। আরও বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 2021 সালে মানহানি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার। কৈলাস বিজয়বর্গীর ছেলেকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে মামলা ভোপাল হাইকোর্টে। আনকাট সত্যি, টানা 1 ঘন্টা যা বলবো সত্যি বলবো। বাংলার একমাত্র সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠান রোজ রাত 8:45 সঙ্গে ডেপুটি এডিটর পিউ রায়। নিবেদন করলেন মাছের ঝোল মানে সানরাইজ মাছের ঝোল মশলা, খাঁটি বাঙালির এক কথা। সহ নিবেদনে GT College of Management Studies. Learn today, lead tomorrow. বিশুদ্ধতার 100-টিরও বেশি প্যারামিটারে পতঞ্জলি মধু 100% সঠিক। দাঁত, হাজা, চুলকানি, স্যালিকল মলম এবং পতঞ্জলি গরু দুধের ঘি। ঘরোয়া পদ্ধতিতে মায়ের হাতে তৈরি গরু দুধের ঘি সর্বশ্রেষ্ঠ। নমস্কার, দেখতে জি 24 ঘন্টা 12 বড় খবর নিয়ে আপনার সঙ্গে রয়েছি আমি শুক্লা। আর শুরুতে যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, হাইকোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের বিরাট বড় একটা ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা স্পিকারের সিদ্ধান্তে কোন রকম হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়, হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। হাইকোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের বিরাট বড় ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা স্পিকারের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তে কোন রকম হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে এখনই কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হলো না কোর্টের তরফে। আদালত হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, অর্থাৎ স্বস্তির খবর ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। এবং এই মুহূর্তে ধাক্কা মমতাপন্থী তৃণমূল নেতাদের। আমরা কথা বলে নেব হাইকোর্ট আজকে কি হলো জানাবেন অনুবাংশু নিয়োগে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সরাসরি। অনুবাংশু, তার মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বস্তি, ঋতুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্বস্তি। দেখো, একদমই গত দুদিন ধরে যে মামলা চলছিল, সেই মামলায় যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে মামলা করেছিল শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, এবং সেই শিবিরে প্রশ্নগুলি তাদের পক্ষে থাকলেও শেষমেশ আজকের নির্দেশ তাদের পক্ষে নেই। কারণ কলকাতা হাইকোর্ট
এই মামলায় কোনো অন্তর্বর্তীকালে নির্দেশ দিতে চাইছে না। অর্থাৎ আদালতের বক্তব্য এটাই দাঁড়াচ্ছে যে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলওপি পদে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত, সেটা আপাতভাবে বহাল থাকছে। অর্থাৎ অপোজিশন লিডার হিসেবে থাকছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু যে টেকনিক্যাল পয়েন্টগুলি ছিল, যেখানে যে একজন এক্সপেল মেম্বার তিনি কি হতে পারেন এলওপি এবং কেন সাইলেন্ট ছিলেন স্পিকার, এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে সব পক্ষে হলফনামা চাওয়া হয়েছে। সেটা 1 মাস পর শুনানি হবে। কিন্তু এই 1 মাস পর্যন্ত যে অধিবেশন শুরু হলো আজকে থেকে, সেই অধিবেশনে অপোজিশন লিডার হচ্ছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তা আজকে স্পষ্ট হয়ে গেল হাইকোর্টের নির্দেশে। কিন্তু অন্যবাংশ যে কথা তুমি বললে, এর আগে যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তোলা হয়েছিল, যে প্রশ্নগুলো আদালতে উত্থাপন করেছিল, আজকে সেই প্রশ্নগুলোর কোন রকম কি আর নতুন করে আর আলোচনায় আসেনি? দেখো, আজকে আসার কথা ছিল না। আজকে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে জাজমেন্ট দেওয়ার দিন ছিল। গতকাল পর্যন্ত বিচারপতি কৃষ্ণরাও বারবার প্রশ্ন করেছিল স্পিকারের কাছে। আমি আপনার কাছে এখনো এই উত্তরটা পেলাম না যে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নাম প্রস্তাবের পর কেন আপনি সাইলেন্ট ছিলেন, কিসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সেই উত্তর হাইকোর্ট পায়নি এবং সেই উত্তর এখনো হাইকোর্ট খুঁজছে। এই অবস্থার মধ্যে যখন কোনো কিছুর উত্তর না পাচ্ছে আদালত, কিন্তু এর মধ্যে কোনো ইন্টারফেয়ার করতে চাইছে না কলকাতা হাইকোর্ট। তাই কোনো অন্তর্বর্তীকালে যে নির্দেশ চেয়েছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী হয়ে, সেই অর্ডার বা আবেদন কিন্তু তারা গ্রাহ্য করলো না কলকাতা হাইকোর্ট। অর্থাৎ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তার দায়িত্ব পালন করবেন, এটা কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট আজকের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশে বুঝিয়ে দিল। একদমই অন্যবাংশ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। সন্দীপন সাহা বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক, তার বক্তব্য শোনাবো অবশ্যই। আর সেই সঙ্গে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার বক্তব্য, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তার কি বক্তব্য শোনাই। এটা আমাদের নৈতিক জয়, যেই লড়াইটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমরা শুরু করেছিলাম যে অনিয়মের বিরুদ্ধে, আজকে আমরা তার নৈতিক জয় প্রাপ্ত করলাম। 58 জনের বেশি বিধায়করা সমর্থন দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলওপি করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেটা পুরোপুরি নিয়ম মাফিক অনারেবল স্পিকার সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। আজকে হাইকোর্টও সেই স্বীকৃতির ওপরে সিলমোহর লাগালেন। আমরা যেই কাজটা করেছি সেটা সম্পূর্ণ আইন মেনে করা এবং এটা নৈতিক জয়। তাহলে বিষয়টা দাঁড়ালো বিধানসভা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা মামলার রায়কে চ্যালেঞ্জ, সিঙ্গেল বেঞ্চের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। বিধানসভা স্পিকারের সিদ্ধান্তে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেনি হাইকোর্ট। তার ফলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এটা যথেষ্ট স্বস্তির বিষয় হলে পরও পুরো বিষয়টা নিয়ে কিন্তু এবার সিঙ্গেল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। বিরোধী দলনেতা যেহেতু এখনো অব্দি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার জন্য এটা অবশ্যই সাময়িক স্বস্তি। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির তারা কিন্তু এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করছে। সিঙ্গেল বেঞ্চের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির। এই বিষয় নিয়ে আমরা আরো জেনে নিই, কথা বলি। অন্যবাংশ নিয়োগী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি অন্যবাংশ। তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে? দেখো শুক্লা, অধিবেশন চলবে ততদিনের মধ্যে যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব পালন করবেন সেটা কোনোভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির তারা মানতে চাইছেন না। তারা, আমরা খবর পেয়েছি, তারা আজকেই ডিভিশন বেঞ্চে মামলা ফাইল করবে এবং তারা তার মামলা ফাইল করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এইটা যে অপোজিশন লিডার ঠিক করে একমাত্র রাজনৈতিক দল মানে তৃণমূল মানে হচ্ছে পেরেন্টস বাড়ি হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যারা অফিস বেয়ারার রয়েছে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল একদম বহিষ্কার করেছে। সেই ব্যক্তি কিভাবে সেই পদে থাকে তা মানতে তারা চাইছেন না। আইনে তাদের বক্তব্য এটা হতে পারে না। তাই তারা সিঙ্গেল বেঞ্চে আজকে নির্দেশ দিয়েছে, সেই তারা চ্যালেঞ্জ করছেন। তারা চ্যালেঞ্জ করে আজকেই মামলা ফাইল করবেন সেই সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ তারা চাইছেন যেভাবে হোক আগামীকালকে শুক্রবার হাইকোর্ট খোলা থাকবে, কালকে এই মামলা শুনানি হোক। তারা চাইছেন অধিবেশনের মধ্যেই এর ফলাফল সামনে আসুক। অর্থাৎ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরিয়ে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে এই পদে বসানোর জন্য তারা দ্বিতীয় দফার আইনি লড়াইয়ের পথ তারা শুরু করতে চলেছে। এমনটা আমাদের কাছে খবর। কি বলছেন, এই সম্ভাবনা কতটা রয়েছে?
দেখো একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, যেহেতু কলকাতা হাইকোর্ট যে দুটো প্রশ্ন তুলেছে যে একজন এক্সপেল পার্সন কি আদৌ এই পদে থাকতে পারে, দ্বিতীয়ত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাবের পরেও কেন স্পিকার চুপ ছিলেন, এই দুটো উত্তর এখনো কিন্তু সিঙ্গেল বেঞ্চ পায়নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কলকাতা হাইকোর্ট ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিলমোহর দিয়ে দিল। তাই তারা চাইছে যে এই লড়াই তারা করলে তারা জিততে পারে, তারা আশঙ্কা করছেন এটাই যে তাদের পক্ষে রায় আসতে পারে, সেই কারণে তারা লড়াই শুরু করতে চলেছে। নজর থাকবে আমাদের সেদিকে। অর্ণবাংশু, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সরাসরি থাকার জন্য। আর এই বিষয় নিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী তার কি বক্তব্য শোনাই। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি। এমনও অভিযোগ আসছিল যে তাদেরকে রুম দেওয়া হচ্ছিল না। পরবর্তীতে ভালো তৃণমূল তৈরি হয়ে খারাপ তৃণমূলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নাকি একটা ব্লক তৈরি করেছিল। এটা নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে, কোর্ট এখনো কোনো এই বিষয়ে স্টে দেয়নি। অর্থাৎ সেই ঋতব্রত বাবুই এখন বিরোধী দলনেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করছে। এই বিজেপি তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। বিজেপি তার মনের মতো বিরোধী দলকে তৈরি করে রাখতে চাইছে, এর থেকে বেশি কিছু নয়। আর এবার যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, অবশ্যই গতকাল উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করা হয়, তাকে দিনহাটায় আনা হয়েছে। কলকাতা থেকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়েছিল প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকে। তার বিরুদ্ধে এক নয় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সব যেটা অভিযোগ, 2016 সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা তিনি কাটমানি দুর্নীতি করেছেন। আবাসের দুর্নীতিতে 2200 লোক তার নামে অভিযোগও করেছেন। এছাড়াও দিনহাটার হাসপাতালে কোটি কোটি টাকা তোলাবাজি করেছেন। ভোট পরবর্তী অশান্তি মামলাতে অভিযুক্ত এই উদয়ন 2015-এ ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। আর রাজ্যের এই প্রভাবশালী প্রাক্তন মন্ত্রী, তাকে গ্রেফতারের পর তাকে দিনহাটায় আনা হয়েছে। কথা বলে নেব নারায়ণ সিংহ, আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, একেবারে সরাসরি উদয়ন গুহর দাদার বাড়ি থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। নারায়ণ, উদয়ন গুহ গ্রেফতার, তাকে দিনহাটায় আনা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভও আমরা গতকাল দেখিয়েছি। উদয়ন গুহর দাদা কি বলছেন? দেখো, এই মুহূর্তে আমি সেখানে রয়েছি, অর্থাৎ দিনহাটার উদয়ন গুহর যে বাড়ি, অর্থাৎ প্রয়াত কমল গুহর বাড়ি বলা চলে, তার বাড়িতে রয়েছি। আমার বাদিকে হচ্ছে উদয়ন গুহর বাড়ি রয়েছে, আর ঠিক ডান দিকে এখানে উদয়ন গুহর দাদার বাড়ি। দাদা শেখর কান্তি গুহ, আমি তার সাথে একটু কথা বলবো কাকুর সাথে। কাকু একটু বসুন। তিনি একটু অসুস্থ আছেন, আমি তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করছি। কাকু, এই মুহূর্তে আপনার ভাই উদয়ন গুহ, তিনি তো পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, কলকাতা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসছে, এই মুহূর্তে দিনহাটা থানায় রয়েছে, কি বলবেন? না, যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে সাজা হোক, এটাই আমরা চাই। তবে উনি খুব বার বেড়ে গেছিলেন। এত উদ্ধত্ত ভাব মানুষের ভালো না। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়, তাহলে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায়। এত অধ্যত্ত তো আপনি হঠাৎ ভাই যেখানে থানায় পুলিশের জালে এবং একটু পরে কোর্টে তোলা হবে, তার হয়তো জেলও হবে, তারপরেও বলছেন যে ভাই যেটা হয়েছে ভালো হয়েছে, বা আইনের মতো চলুক। কারণ ভাই কি ভালো ছিল না? ভালো ছিল, কিন্তু ভীষণ ওনার গরম ছিল পয়সার। উনি প্রচুর পয়সা কামাতেন, সেই পয়সার গরমে উনি একেবারে ডকমক করতেন, কাউকেই মানতেন না। ওনার সাথে কোনো সম্পর্ক আমাদেরকে পাত্তাই দিতেন না। পাত্তা কেন দেবে? কারণ ওনার আমাদের ভাঙা টিনে চালের ঘর, ওনার বিল্ডিং, ওনার কোটি কোটি টাকা, আমাদের টাকা নাই, আমাদের পেনশনটুকু সম্বল, তা আমাদের কেন করে দেবেন? সেই জন্যই ওনার তাহলে যে আইনের পথেই চলবে। যদি দোষ করে থাকে নিশ্চয়ই সাজা পাক, আমরাও পাই, তাই যাই। একটা কথা বলছি যে কোটি কোটি টাকার মানে তছরূপের দায় যে উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে, আপনি সেটা মানছেন? হ্যাঁ, করতে পারে, কারণ ওর চালচলন সেরকম ছিল, এটা মানার একটা ব্যাপার আছে। উনার বাবা তো ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টিকর্তা কমল গুহ, তার ছেলে এই কাজ করছে, আপনি তার দাদা হয়ে বলছেন। হ্যাঁ, ঘটনা হচ্ছে যে উনি 2016 সালে যখন নিজের বাবাকে অপমান করতে পারলেন,
তো উনি সবাইকেই এই করতে পারেন। আপনি একটু আগেই বলছেন আপনাদের ভোট দিতে দিত না, ঘরবন্দি করে রাখতো, এটা কতটা সত্য? হ্যাঁ, তালা দিয়ে রেখেছিলেন উনি। কেন তালা দিয়ে রাখতো? যাতে আমরা ভোট না দিতে পারি। কেন আপনারা ভোট দিতে পারেন না? বাড়িতে তালা দিয়ে রাখতেন? কারণ ওর ধারণা আমরা গেলে আমরা অন্য কাউকে ভোট দেবো, ওকে ভোট দেবো না, এই ধারণাটা ওর বদ্ধমূল ছিল। আপনার কি পরিবারের সবাইকেই তালাবন্দি করে রাখতো এই বাড়িতে? তালা করেনি, তাদের কাছ থেকে আগের দিন গিয়ে ভোটার স্লিপ কেড়ে নিয়েছে, তাদেরকে দেয়নি, ভোট দিতে দেয়নি। তো আপনারা ভোট দিতে পারতেন না? না, ভোট দিতে আমি পারতাম না। আমি জোর করে ভোট দিয়েছি। আমি পিছনের তালা খুলে, পেছনে তালা ছিল না, ওই ময়লা ফেলা যায় রাস্তা দিয়ে আমি বেরিয়ে আমি ভোট দিয়েছি। আমি আজকে ভোট দিয়েছি এবারে। তাহলে উনি কখনো পুলিশের দ্বারস্থ থেকে হননি? এত বুড়ি বুড়ি অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ, অত্যাচার সহ্য করেছেন, তার কথাতেই তো পরিষ্কার। কারণ এবার আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোক টোক ছিল, সেই সব চিন্তা করে যে কিছু হবে না, আমরা দেবো। এই যে আপনাদের যে দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিতে দিত না, আগের দিন স্লিপ নিয়ে নিত, পুলিশে অভিযোগ করেছিলেন, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন? এটা কি নিজের বাড়ির কথা কি ঘরকে ওইভাবে বলা যায়? আর ভয়েও যায়, এখানে থাকতে হলে উদয়নগুহর কুপিত দৃষ্টির পিছনে থাকা মুশকিল। সুতরাং উদয়নগুহ যাতে কোনো ঝামেলা না করে তার জন্য আমরা চুপচাপ থাকতাম। তুমি শুনলে কি ভয়ঙ্কর যে উদয়ন গুহ তার নিজের দাদা গ্রেফতার, তার ওপর মানুষের রোষ রয়েছে, সেই রোষ এই পরিবারের ওপর আসবে না তো? এই আশঙ্কা তিনি কি করছেন? আর একটা বিষয় যে উদয়ন গুহ এই মুহূর্তে গ্রেফতার, তার রেশ আপনার পরিবারের উপরে আসবেন না তো? না না, উনি আমাদের কাউকে, নিজের পরিবার ছাড়া কাউকে চিনতেনই না, সুতরাং আমাদের কি অসুবিধা আছে? উনি কে? উনি সাধারণ আমাদের লোক, নাম সমঝা উনিও তাই। কারণ উনি যখন কোনো সম্পর্ক রাখে না, আমরা কিসের জন্য সম্পর্ক রাখতে যাব? একসময় তো বনেদি পরিবার, আপনাদের এই 51বর্তী পরিবার আপনিই বলছিলেন, তারপরে এটা হঠাৎ করে কি হলো যে আপনাদেরই ভোট দিতে দিত না, বাড়িতে আটকে রাখতো? এইরকম উনি এইরকমই হয়েছিলেন। উনি আত্মকেন্দ্রিক, খুব সেলফ সেন্টার লোক, নিজেদের টুকু ছাড়া আর কাউকে চেনে না। সুতরাং এইরকম ব্যবহারই ওনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমাদের। তার তো পরিবারে তার ছেলে রয়েছে, এই মুহূর্তে বাড়িতে তালা মারা, তারা কোথায় গেছে জানেন? না, তো কলকাতায় বাড়ি আছে ওনার, কলকাতায় গেছেন বোধহয়। কবে থেকে ফেরা রয়েছে? ওই যেদিনকে ইলেকশনের রেজাল্ট বেরিয়েছে সেদিন থেকেই, সেই রাত্রি চলে গেছে। পরিবারের কেউ নেই? তাহলে নারায়ণ তাহলে উদয়ন গুহ তো একা নন, তার চারপাশে যারা, তারা সম্মিলিতভাবে নিশ্চয়ই এই গোটা কাজ পরিচালনা করতেন। উদয়ন গুহ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর পক্ষে একাই কাজ তো করা সম্ভব না, তাহলে প্রত্যেককেই কি গ্রেফতার করা উচিত বলে মনে করছেন? একেবারে আরেকটি বিষয় যে উদয়ন গুহ যেই কর্মকাণ্ড, নিশ্চয়ই তার যে পারিপার্শ্বিক যারা রয়েছে তারাও তো একই কাজের দোষী, তাহলে কি আপনি তাদেরও কি গ্রেফতারের দাবি করছেন? অবশ্যই, তাদের আরো বেশি। এখানে এর সাথে আরো অনেক লোক যুক্ত আছে, বহু লোক যুক্ত আছে, শুধু এই অপকর্মগুলো। বুঝতেই পারছি নারায়ণ, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সরাসরি থাকার জন্য। উদয়ন গুহর দাদা, তিনি নিজে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করছেন, দীর্ঘদিন তারা ভোট দিতে পারেননি, তালা দিয়ে রাখা হতো, এবং এই যে কোটি কোটি টাকা, এই টাকার গরম দেখাতেন উদয়ন গুহ। মানুষের ক্ষোভ রয়েছে, রোষ রয়েছে, যদি দুর্নীতি করে থাকে তাহলে অবশ্যই শাস্তি হোক, বলছেন উদয়ন গুহর দাদা। সফেদ কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত।
মাকে আজ দেব ট্রিট, ছোট শেফ তুমি হিট। যতদিন রন্ধন অটুটে বন্ধন, সাত পাকে রাধা শালিমার্স শেফ স্পাইসেস, জীবনের আসল স্বাদ। Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার, কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল। সর্ষে ইলিশ, মাটন কষা কিংবা মালাইকারি, ভাজা বাটা সব রান্নায় ভীষণ দরকারি। ঝাঁঝালো সত্য, খাঁটি তেলের দাম আছে। 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ, SBIHM, কলকাতা, বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর, গ্রেপ্তার 8। ভোটে ভরাডুবির পর মমতার সঙ্গ ত্যাগ, বিস্ফোরক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়। দল মানতেই চাইছে না, তারা হেরে গিয়েছে। দিদি শুধরোতে চাইছেন না, দল শুধরোতে চাইছেন না। এখনো দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার মনোভাব, দাদাগিরি, লোক পেটানোর মনোভাব থেকে বেরোতে পারেনি তৃণমূল। বিস্ফোরক শতাব্দী রায়। মামলার চক্রবুহে ভাইপো, এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে আমপান দুর্নীতির তদন্ত। মামলা রুজু করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। 58 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মামলা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের। তৎকালীন এডিএম, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধেও মামলা। আজ ফের আদালতে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। সব্যসাচীর একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত, ফ্রিজ, 5টি অ্যাকাউন্ট, এফডি আর নগদ মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত 3,70 লক্ষ টাকা। ফ্রিজ তদন্তে হদিশ মেলা 5টি সম্পত্তিও। মেসির কাঠগড়ায় অরূপ বিশ্বাস। অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ মেসির টিমের। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার। লালবাজারে নিরাপত্তা নিতে অস্বীকার মমতা। নিরাপত্তা রক্ষীদের ফেরত পাঠিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। নিরাপত্তাবিহীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। লালবাজারে নতুন নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েনে আপত্তি। আজ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট আউট। দুপুরে ফল প্রকাশ। বিকেল থেকে ওয়েবসাইট থেকে র্যাঙ্ক কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। নিবেদন করলেন Join IIHM
International Institute of Hotel Management. উত্তরবঙ্গে অ্যাকশন মোডে পুলিশ। নদীর চরে অবৈধ বালি স্তূপ বাজেয়াপ্ত শুরু হয়েছে। তিস্তা এবং ঘিস নদীর জঙ্গল লাগোয়া চরে অভিযান। পাহাড় প্রমাণ অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। লাগাতার এই অভিযান চলবে হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গে একেবারে অ্যাকশন মোডে পুলিশ। নদীর চরে অবৈধ বালি স্তূপ বাজেয়াপ্ত। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। মাকে আজ দেব ট্রিট, ছোট শেফ তুমি হিট। যতদিন রন্ধন অটুটে বন্ধন, সাত পাকে রাধা শালিমার্স শেফ স্পাইসেস, জীবনের আসল স্বাদ। Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার। কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল। সর্ষে ইলিশ, মাটন কষা কিংবা মালাইকারি, ভাজা বাটা সব রান্নায় ভীষণ দরকারি। ঝাঁঝালো সত্য, খাঁটি তেলের দাম আছে। 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. Tech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, Tech prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী।
মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর, গ্রেপ্তার ৮। ভোটে ভরাডুবির পর মমতার সঙ্গ ত্যাগ, বিস্ফোরক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়। দল মানতেই চাইছে না, তারা হেরে গিয়েছে। দিদি শুধরোতে চাইছেন না, দল শুধরোতে চাইছেন না। এখনো দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার মনোভাব, দাদাগিরি, লোক পেটানোর মনোভাব থেকে বেরোতে পারেনি তৃণমূল। বিস্ফোরক শতাব্দী রায়। মামলার চক্রবুহে ভাইপো, এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে আমপান দুর্নীতির তদন্ত। মামলা রুজু করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। 58 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মামলা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের। তৎকালীন এডিএম, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধেও মামলা। আজ ফের আদালতে তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত। সব্যসাচীর একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত, ফ্রিজ, 5টি অ্যাকাউন্ট, এফডি আর নগদ মিলিয়ে বাজেয়াপ্ত 3,70,00,000 টাকা। ফ্রিজ তদন্তে হদিশ মেলা 5টি সম্পত্তিও। মেসির কাঠগড়ায় অরূপ বিশ্বাস। অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ মেসির টিমের। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠালো মেসির নিজস্ব টিম। বারবার মেসিকে ছোঁয়া হয়েছিল। মাঠে সেদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না, চিঠিতে অভিযোগ। শতদ্রু দত্ত কোনোভাবেই দায়ী নন, এমনটাও জানানো হয়েছে সেই চিঠিতে। ভিটে ছাড়া হচ্ছে তৃণমূল। শেষ পর্যন্ত বাইপাসের ঠিকানা থেকে সরছে তৃণমূল ভবন। বাড়ি খালি করার কথা বলেন মালিক মন্টু সাহা। হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই। স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে শুরু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। 22শে জুন রাজ্য বাজেট পেশ। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম সারির আসনে ফিরাদ হাকিম। ফের জল্পনা তুঙ্গে। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। ডেডলাইন পার করে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর। মেসির অনুষ্ঠানের 22,000 টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ। এবার দলীয় তহবিল হাতছাড়া হওয়ার ভয় তৃণমূলের। গোপন ডেরা থেকেই বেসরকারি ব্যাংককে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের। দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গ্রেপ্তার। কলকাতার ফুলবাগান থেকে পুলিশের জালে উদয়ন গুহ। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাসের পর তৃণমূল জমানার আরও এক মন্ত্রী গ্রেপ্তার, আনা হলো দিনহাটায়। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ, পালিয়েও পার পাওয়া গেল না। অবশেষে জালে কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পুরী থেকে এসটিএফ এর হাতে গ্রেপ্তার। আনকাট সত্যি টানা 1 ঘন্টা, যা বলবো সত্যি বলবো। বাংলার একমাত্র সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠান রোজ রাত 8:45 এর সঙ্গে ডেপুটি এডিটর পিউ রায়। নিবেদন করলেন এলিগেন্ট স্টিল, ইন্ডিয়াস নাম্বার 1 QST বার, দেশের ভরসা। সহ নিবেদনে পুজোর বুকিং শুরু হয়ে গেছে। গো এভরিওয়্যার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস। বাংলা সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। এবং দাঁত, হাজা, চুলকানি, স্যালিকল মলম। জি 24 ঘন্টায় স্বাগত। দেখছেন 12র বড় খবর। আপনাদের সঙ্গে আমি শুভদীপ। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবরের আপডেট স্পিড নিউজে। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। অনুবাদের মাধ্যমে মেসির অনুষ্ঠানের 22,000 টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। এর আগে 3বার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব বেরিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। বাড়িতে খোঁজ মেলেনি অরূপ বিশ্বাসের, এমনকি মেসির টিমের কাঠগড়াতেও প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলের বিরাট বড় ধাক্কা। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়, হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ আদালতের। বিরোধী দলনেতা মামলায় রায়কে চ্যালেঞ্জ, সিঙ্গেল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে মমতা শিবির।
পদে পদে বিপদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 2021-এর মানহানি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ছেলেকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য। মানহানির মামলা দায়ের করেন কৈলাসের ছেলে আকাশ। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় অভিষেকের নামে। পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিল এমপি এমএলএ আদালত, সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করল ভোপাল হাইকোর্ট। এবার বিপাকে মহুয়া মৈত্র। তৃণমূল সাংসদের নামে কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা। মহুয়ার বোরখা মন্তব্যের জেরে মামলা দায়ের। 12 জুন আদালতে ডিম হাতে অপেক্ষায় ছিলেন কয়েকজন মহিলা। বোরখা পরে ডিম ছুড়ুন, কেউ চিনতে পারবে না, সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করেন মহুয়া মৈত্র। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে মামলা দায়ের। ভোট পরবর্তী অশান্তিতে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা। বোলপুর পুরসভার 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী গ্রেপ্তার। 2021-এর মামলায় ধৃত ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে হারু। ধৃত তৃণমূল নেতা চন্দ্রনাথ সিংহের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ধৃত হারু তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের টাউন সভাপতি। মমতার জেদেই নিরাপত্তাহীন তার কালীঘাটের বাড়ি। বুধবার রাতে কলকাতা পুলিশের দেওয়া নিরাপত্তারক্ষী ফিরিয়ে দেন মমতা। বাড়িতে তালা মেরে বসে আছেন, তবু নিরাপত্তারক্ষী নেবেন না। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী বদল করা হয়, আর এরপরই তৃণমূল নেত্রীর গোসা। নতুন নিরাপত্তারক্ষীদের নাপসন্দ মমতার। অরূপ বিশ্বাস অবশেষে দেখা দিলেন। গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে আজ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনবার সমন দেওয়া হয়েছিল, তলব করা হয়েছিল পুলিশের তরফে, কিন্তু হাজির হচ্ছিলেন না অরূপ বিশ্বাস। অবশেষে দেখা মিলল এবং আজ একেবারে শটান বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অনুগামীদের মাধ্যমে মেসির অনুষ্ঠানের 22,000 টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। নান্টু হাজরা আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। নান্টু, বারবার ডাকা হচ্ছিল কিন্তু অরূপ বিশ্বাসের দেখা মিলছিল না, আর তারপর আজ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় পৌঁছলেন। এরপর কি হলো, কি আপডেট? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি যে 2 ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং পুলিশ সূত্রে যেটা খবর যে আইওর নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী টিম গঠন করা হয়েছে, তারাই জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তার পাশাপাশি পুরো জিজ্ঞাসাবাদ সেটা কিন্তু ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে। অর্থাৎ যেটা পুলিশ সূত্রে খবর যে 30 তারিখে অর্থাৎ মে মাসের 30 তারিখে শতদ্র দত্ত একটি লিখিত অভিযোগ করে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যে হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে যে টিকিট, সেই টিকিট চাওয়া হয়েছিল এবং সেই টিকিট না দিলে তার প্রোগ্রাম করতে দেবে না, এমনটাই হুমকি দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে জোরপূর্বক তার কাছ থেকে 22,000 টিকিট নেওয়া হয় এবং তার পাশাপাশি এই 22,000 টিকিট, সেই টিকিট কিন্তু তার লোকজন এবং যারা এজেন্ট ছিল তারা এই টিকিট কালোবাজারি করা হয় এবং সেই টিকিট টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়। এই অভিযোগের পর পুলিশ তদন্তে নামে এবং তারপরে দেখা যায় যে তিনবার তাকে কিন্তু সমন করা হয় অরূপ বিশ্বাসকে হাজিরার জন্য, কিন্তু তিনি একবারও আসেননি এবং সেই হাজিরাতেও কিন্তু তিনি হ্যাটট্রিক করেন এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে আজ সকালে একেবারে 9:58 তিনি কিন্তু একেবারে পৌঁছয় বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এবং ইতিমধ্যেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একাধিক বিষয় তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে যে সত্যজিৎ দত্ত তার যে অভিযোগ, সেই অভিযোগগুলো রয়েছে তার উপরে ভিত্তি করেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং মাঠে যেদিনকে 13 তারিখে ডিসেম্বর মাসে যখন মেসি স্টেডিয়ামে আসে, সেই সময় এত মানুষ অরূপ বিশ্বাসের সাথে ঢুকেছিল, কার পারমিশনে ঢুকেছিল, তিনি কি পারমিশন দিয়েছিলেন কিনা, অরূপ বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ তারা ভেতরে প্রবেশ করে, তার যারা অনুগামী ক্যামেরা পার্সন ছিল তারা মাঠের ভেতরে প্রবেশ করে, তাদের কাছে এই যে মাঠে প্রবেশ করা বৈধ যে কার্ড, সেই কার্ড ছিল কিনা এবং তারা কার নির্দেশে মাঠে প্রবেশ করেছিল এবং অরূপ বিশ্বাস মেসিকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন সেটা কি তিনি করতে পারেন কিনা, এরকম একাধিক বিষয় রয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে তাকে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এই মুহূর্তে বিধাননগর দক্ষিণ। যে সমস্ত অভিযোগগুলো করেছেন সেই অভিযোগগুলোর প্রেক্ষিতেই ধরে জিজ্ঞাসাবাদ। নান্টু, তুমি নজর রাখো। আর মেসি ইভেন্টের মূল আয়োজক যিনি ছিলেন শতদ্রু দত্ত, যার অভিযোগের ভিত্তিতে এই অরূপ বিশ্বাসকে তলব পুলিশের, সেই শতদ্রু দত্তের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম। আজ তিনি কি বলেছেন শুনুন। আমি তো জানতাম না, আইনের ঊর্ধ্বে তো কেউ নয় এবং চতুর্থবার সামন হওয়ার পর উনি গেছেন, শুনেও ভালো লাগলো। এবার ইনভেস্টিগেশনে উনি সাপোর্ট করুন। আমায় যখন পুলিশ ডাকবে আমি চলে আসবো, যদি মুখোমুখি বসায় তাও আমি বসতে রাজি আছি, আমার কোনো প্রবলেম নেই। আমি যদি 38 দিন ধরে জেল খাটতে পারি মেসিকে এনে, উনি যে আমার ইভেন্টটা স্যাবোটেজ করে উনি একটা সামনে অ্যাটেন্ড করবেন না, এটা তো হতে পারে না। মাঠে যা হয়েছে সে তো পুরো ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে। ওনাকে প্রুভ করতে হবে যে আমি অ্যালিগেশনে যেটা করছি সেটা ভুল।
2 ঘন্টা পেরিয়ে গিয়েছে, এখনো তদন্তকারীদের প্রশ্নের মুখে অরূপ বিশ্বাস। আর এদিকে আজ পুলিশের কাছে হাজির দেওয়ার আগে অরূপ বিশ্বাসের পত্রবান কি চিঠি লিখলেন? গোপন ডেরা থেকে চিঠি লিখেছিলেন বেসরকারি ব্যাংকে। তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে অরূপ বিশ্বাস যে চিঠি লিখেছেন সেখানে দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। বিরোধী গোষ্ঠী তৃণমূলের আইনি প্রতিনিধি হওয়ার চেষ্টা করছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে। প্রবীর চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। প্রবীর, আজ অরূপ বিশ্বাসের তরফ থেকে তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে বেসরকারি ব্যাংকে, সেখানে কি বক্তব্য? দেখো, মূলত তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এই ব্যাংকেই, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস বলছে এই বিষয়টা জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেই বিষয়টা এখন তৃণমূল পরিষ্কার করেনি, কিন্তু তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে অরূপ বিশ্বাস তিনি চিঠি দিয়েছেন বেসরকারি ব্যাংকে, এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যে তহবিল রয়েছে সেই তহবিলের আর্থিক লেনদেন যাবতীয় এখন বন্ধ রাখার তিনি আবেদন করেছেন। এবং চিঠিতে তিনি পরিষ্কার লিখছেন বেশ কিছু সাংসদ, বেশ কিছু বিধায়ক তারা তৃণমূল ত্যাগ করছে বা তারা আলাদা ব্লক তৈরি করার চেষ্টা করছে। ফলে এই তহবিল এখন কিভাবে ব্যবহার হবে, কে ব্যবহার করবে, এই নিয়ে কনফিউশন রয়েছে, দলে কোথাও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে এই তহবিল তৃণমূলের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আপাতত ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। প্রবীর, ধন্যবাদ। একাধিক প্রশ্ন উঠছে অরূপ বিশ্বাসের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে, আর এ নিয়েই তৃণমূল বিধায়ক, বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক সন্দীপন সাহা, ঋতুব্রত শিবিরের বিধায়ক সন্দীপন সাহার কি বক্তব্য আপনাদের শোনাবো। বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ তিনি কি বলছেন তাও শোনাবো, এবং অন্যদিকে হুমায়ুন কবির তার প্রতিক্রিয়া এই ঘটনায় শুনুন। অরূপ বিশ্বাস চিঠি দিয়েছেন, তিনি ট্রেজারার ছিলেন, তিনি মনে করেছেন যে এই চিঠিটা না দিলে হয়তো যে অ্যাকাউন্টটি তৃণমূল কংগ্রেসের রয়েছে সেটাতেও কিছু অনিয়ম হতে পারে, সেটাকে ভেবেই হয়তো তিনি চিঠি দিয়েছেন। এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই, কারণ সেটা তিনি চিঠি দিয়েছেন ট্রেজারার হিসেবে, এটার উত্তর তিনিই ভালো দিতে পারবেন। এতদিন বাদে ওর ঘুম ভাঙলো কেন সেটাই আমি জানতে চাইছি। বিদ্রোহীরা আত্মসাৎ করে নেবে না, ও আত্মসাৎ করার স্কোপ পাচ্ছে না বলে ও এটা করছে। এখন চিঠি লিখে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। ওদের মালিকের পায়ে হাওয়াই চটি আর 2 হাতে 2টো ঘড়ি, সময় কিন্তু তাও ঠিক হচ্ছে না। আর তাদের অ্যাকাউন্টে 2000 কোটি টাকা নাকি, ভাবা যায়? দেশের অর্থনীতি পাল্টে দেবে। আমি বলছি তৃণমূলকে ভালো করে ঝাড়লে, একদম নিচের থেকে ওপর অব্দি ভালো করে ঝাড়াই পোছাই যদি করা হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের যে আপনার 8 লক্ষ কোটি টাকা দেনা আছে ওটা মিটে যাবে। তৃণমূলকে আরেকটু বেকায়দায় ফেলার একটাই কারণ, উনি মেসিকাণ্ডে খুব শীঘ্রই, যদিও হাইকোর্টের সুরক্ষা পেয়েছেন, তবুও তিনি নিরুদ্দেশ আছেন। যেদিন উনি ওপেন হবেন বা খুব শীঘ্রই 4 জন এক্স মন্ত্রী অ্যারেস্টে হয়ে আছে, উনিও আগামী দিনে সেই তালিকায় যাবেন। তাই আশঙ্কা করে এখন সন্তুষ্টিকরণের জন্য তৃণমূলের ফান্ডটা যাতে কেউ এধার ওধার না করতে পারে, উনি একটু দয়া দেখাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর আরও বিপাকে জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী। ফলতা থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পুষ্পাকে ছাড়ানোর পরিকল্পনা পূর্ব পরিকল্পিত বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। থানায় হামলা করে পুষ্পাকে ছাড়ানোর পরিকল্পনা কষা হয়েছিল। ঘটনার আগের দিন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হয় বৈঠকও, অর্থাৎ একেবারে পরিকল্পনা করেই গোটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল, এমনটাই পুলিশ সূত্রে খবর। বিপাকে জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, আর তারপরেই পুলিশের তৎপরতা। ফলতা থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু। পিয়ালি মিত্র আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। পিয়ালি, জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ঠিক কি অভিযোগ, কি ধারায় মামলা হলো? দেখো, এর আগে তুমি জানো যে একটা মামলা রুজু হয়েছিল এবং জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী এখনো পর্যন্ত পলাতক রয়েছে। এই ঘটনায় 2 জন মহিলা সহ 10 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আরও একটা মামলা রুজু করা হয়েছে, এবং যেখানে জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক কড়া ধারাতে মামলা রুজু করা হয়েছে। তার কারণ, তদন্তে যে ধরনের তথ্য উঠে আসছে তাতে একেবারে পরিকল্পনা করে থানায় হামলা করে জাহাঙ্গীর খানকে কার্যত মাফ করবে,
ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রীর, এবং সেই জন্য এই হামলার আগের দিনকে একটা বৈঠকও করেছিল জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী এলাকার লোকেদেরকে নিয়ে, এবং সেখানে তাদেরকে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল যে জাহাঙ্গীর খানকে যেভাবে বারমুন্ডা পরে ঘোরানো হচ্ছে এরকম নানান কিছু বলে তাদেরকে খেপিয়ে তোলা হয়, এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়েছিল যে থানা থেকে 3 কিলোমিটার দূরে তারা জড়ো হবে এবং সেখান থেকেই একসাথে গিয়ে তারা থানায় হামলা করে তারা সেখান থেকে জাহাঙ্গীর খানকে ছিনিয়ে নেবে। যদিও সেই পরিকল্পনা বাস্তব হয়নি, পুলিশ নিয়েছিল, আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে কোনো রকমে সব পালিয়ে বেঁচেছে, কেউ পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই 10 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকালকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফলতাতে গিয়ে কড়া বার্তা দিয়ে এসেছে যে এদের বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো হালকা ব্যবহার নেওয়া হবে না এবং কড়া পদক্ষেপ নিতে। এরপরেই আমরা দেখলাম আরও বিপাকে পড়েছেন জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী, এখন যদিও গা ঢাকা দিয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে এক্সপ্লোসিভ সাবস্টেন্স অ্যাক্ট থেকে শুরু করে অস্ত্র আইন, পরিকল্পনা করে হামলা, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, ছিনতাইয়ের চেষ্টা, এরকম একাধিক জামিনযোগ্য ধারাতে মামলা রুজু হয়েছে এবং তার স্ত্রীর খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। মানে বিপদ আরো বাড়ছে জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রীর। পিয়ালি, তুমি নজর রাখো, ধন্যবাদ। এবং এই জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী, তাকে এখনো পর্যন্ত না পলাতক, পালিয়ে কি বাঁচবেন? জাহাঙ্গীর খান তিনিও কিন্তু রেহাই পাননি পালানোর চেষ্টা করেও। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফলতায় গিয়ে ঠিক কি বলেছেন শুনুন। একজন মাফিয়া স্ত্রীর নেতৃত্বে পুলিশ এবং প্যারামিলিটারিকে আক্রমণ করতে গেছিল। এসপি সাহেব আছেন, আমি বলে গেলাম ভিডিওতে যতগুলোকে ছবিতে দেখা গেছে কেউ যেন বাড়িতে না থাকে। আমি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সেই ধারাতে এমন শিক্ষা দিন যাতে কোনোদিন কোন পুলিশ, সরকারি কর্মচারী, প্যারামিলিটারি যারা এসেছেন আমাদের সাহায্য করতে, তাদেরকে কেউ আক্রমণ করার সাহস না রাখে। এদিকে সুশান্ত ঘোষের খেলা শেষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ, পালিয়েও পার পাননি সুশান্ত ঘোষ। কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুরী থেকে এসটিএফ এর হাতে গ্রেপ্তার। আলিপুর আদালতে পেশ সুশান্ত ঘোষকে, আর তার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ এলাকাবাসীর। জি 24 ঘন্টায় ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী। শোনাবো এলাকাবাসীর বক্তব্য। তার আগে আলিপুর কোর্ট থেকে পিয়ালি মিত্র আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সরাসরি। পিয়ালি, সুশান্ত ঘোষকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে আজ। একেবারে দেখো, ইতিমধ্যেই তাকে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে এবং কোর্ট লকআপে রয়েছে সুশান্ত ঘোষ এবং 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর। তার বিরুদ্ধে 4টে মামলা রুজু হয়েছে আনন্দপুর থানাতে, তার মধ্যে একটা মামলাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তুমি জানো যে কিছুদিন আগে ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে এবং তার সাকরেদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়, যেটা অভিযোগ 2022 এবং 23 সাল নাগাদ এই সুশান্ত ঘোষ বিভিন্ন হকার তাদের কাছ থেকে তাদেরকে দোকান পাইয়ে দেবে বলে চীনের শেডের দোকান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাদের কারো কাছ থেকে 6 লাখ টাকা, কারোর কাছ থেকে 7 লক্ষ টাকা, এমনকি ছোট ঘুমটি দোকানের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে। এবং সেই টাকা নেওয়া হয় এবং তাদেরকে পুরসভার জাল নথি দেওয়া হয়, অথচ তারা অনেকে দোকান পায়নি। এমনকি যারা দোকানদার ছিলেন তাদের কাছ থেকেও মাসোহারা তোলা আদায় করা হতো। সেই ব্যবসায়ীদের অভিযোগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরকম একাধিক ব্যবসায়ী তারা অভিযোগ দায়ের করেছে এবং ওই সুশান্ত ঘোষ গত 2 সপ্তাহ ধরে গা ঢাকা দিয়েছিল, পুরীতে একটা হোটেলে গা ঢাকা দিয়েছিল এবং সেখান থেকে গতকালকে কলকাতা পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আজকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সুশান্ত ঘোষের আগে তার 7 জন সাকরেদ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুশান্ত ঘোষকে নিয়ে এই মামলায় 8 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজকে তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তাকে হেফাজতে নেবার জন্য আবেদন জানাবে। পিয়ালি, ধন্যবাদ। আর এলাকাবাসীর কথা বলছিলাম, সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। শুনুন তাদের বক্তব্য। আজ 107-এ আমাদের আপনি যাবেন, সব ইললিগাল কনস্ট্রাকশনে ভরিয়ে দিয়েছে। জাভেদ খান করছেন তপসিয়ার দিকে, উনি করছেন এই দিকে, দুজনে কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দেখাই দুজনের মধ্যে ঝামেলা, কিন্তু ভাটোয়ারাটা এক জায়গায় গিয়ে পড়ে, সেটা হচ্ছে কালীঘাটের। আপনারা চলে যাবেন গুলশান কলোনি, যে গুলশান কলোনি থেকে বাংলাদেশি প্রচুর রোহিঙ্গা আতঙ্কবাদী ধরা পড়েছে এবং সেখানে আলী নামক একজন প্রমোটার আছে যার কাছে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আছে এবং সেই আলী ওখানে ইললিগাল প্রমোটিং করে এবং এই সুশান্ত ঘোষকে সব টাকা সাপ্লাই। কারণটা হচ্ছে যে ওনার মতন একটা জালি লোক
একটা ওনার মতন একটা মানে তোলাবাজির লোক যে অ্যারেস্ট হয়েছে তার জন্য শান্তিপূর্ণ। 2019-এ 8ই ডিসেম্বর আমার মনে আছে তুমি দিনু যাদবকে দিয়ে আমাকে 50 থেকে 100 জন দিকে মার খাইছিলে। অপরাধ একটাই ছিল, আমি ভারতীয় জনতা পার্টি করতাম। আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, আমার দোকান ছিল দুখানা, আমাকে একটাও তো দোকান দেওয়া হয়নি। কিছু টাকা অ্যামাউন্ট করেছিল, যেমন ধরো 80,000 টাকা অ্যামাউন্ট করেছিল, তা আমি সেই টাকাটা দিয়ে উঠতে পারিনি। আমার পরিবর্তে অন্যজনকে দোকান দিয়েছে। সোনারপুরের লোক এসে এখানটায় ব্যবসা করে খাচ্ছে, কিন্তু আমার দোকান ছিল দুখানা, আমাকে একটাও দোকান দেওয়া হয়নি। শুনলেন স্থানীয়দের বক্তব্য সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। আর এবার শুনুন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া। এ তো সবই এক জায়গায় একই রকম কালচার। এরা প্রত্যেক দিন এই কাউন্সিলররা লোককে ফোন করতো, ধমকাতো, টাকা চাইতো, লোকে ভয়ে বলতে পারেনি। আজ কমপ্লেন করছে, লোকে জমি দখল করেছে, অফিস দখল করেছে, ফ্ল্যাট নিয়ে নিয়েছে, কিচ্ছু বলতে পারেনি। ক্লাবকে ক্লাব দখল করে নিয়েছে, বেড়ি দখল করে নিয়েছে। এগুলো তো আমরা সবাই জানি। আজ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা কমপ্লেন করছেন, তার উপরে কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচব মাতোয়ারা হলো রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। মাকে আজ দেব ট্রিট, ছোট শেফ তুমি হিট। যতদিন রন্ধন অটুটে বন্ধন, সাত পাকে রাধা শালিমার শেফ স্পাইসেস, জীবনের আসল স্বাদ। SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার। কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল, সর্ষে ইলিশ, মাটন কষা কিংবা মালাইকারি, ভাজা বাটা সব রান্নায় ভীষণ দরকারি। ঝাঁঝালো সত্য, খাঁটি তেলের দাম আছে। 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে।
ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। শিরোনামে এখন নিবেদন করলেন ডক্টর অর্থ আয়ুর্বেদিক তেল ও ক্যাপসুল, গাঁটের ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা। যে খবর এই মুহূর্তে জানাবো আপনাদের, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মমতার তৃণমূলের 5 বিধায়কের। কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় এই বৈঠক বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের তৃণমূলের 5 বিধায়ক, কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতাতেই এই বৈঠক ওই 5 বিধায়কের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। বিধানসভায় আজ অধিবেশন শুরু হয়েছে, বাজেট অধিবেশন, আর এই অধিবেশনে এই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক। প্রবীর চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। প্রবীর, কারা কারা এই বৈঠকে রয়েছেন, কি উদ্দেশ্যে বৈঠক? দেখো, এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী 5 বিধায়কের বৈঠক চলছে বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী ঘরে বলে জানা যাচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কুণাল ঘোষ রয়েছেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তিনি রয়েছেন, রহিম বক্সি রয়েছেন, অশোক দেব রয়েছেন এবং মদন মিত্র রয়েছেন। এই 5 জন বিধায়কের বৈঠক চলছে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বলে জানা যাচ্ছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট বেশ কিছু ইস্যুতে ইতিমধ্যে কুণাল ঘোষরা তারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যার মধ্যে পুরোটাই হচ্ছে যে একদিকে হচ্ছে গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিরাপত্তা রক্ষী যেভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে, কুণাল ঘোষদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন যে যারা পুরনো আধিকারিক তাদেরকেই বহাল রাখা হোক। এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জেলায় জেলায় যে তৃণমূল নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এই গ্রেপ্তার বন্ধ করা হোক। যদি কোথাও কেউ অপরাধ করে থাকে তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কোনো যেন গ্রেপ্তার না করা হয় এভাবে, সেই আবেদনও কুণাল ঘোষরা করছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে জানা যাচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে পুরো বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে এখন পর্যন্ত জানা যাচ্ছে। তবে বিধানসভার অন্দরে এই মুহূর্তে মমতাপন্থী 5 জন বিধায়কের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠক কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নজর রাখো প্রবীর। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। মাকে আজ দেব ট্রিট, ছোট শেফ তুমি হিট। যতদিন রন্ধন অটুটে বন্ধন, স্বাদ পাকে রাধা শালিমার্স শেফ স্পাইসেস, জীবনের আসল স্বাদ। SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার। কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল, সর্ষে ইলিশ, মাটন কষা কিংবা মালাইকারি, ভাজা বাটা সব রান্নায় ভীষণ দরকারি। ঝাঁঝালো সত্য, খাঁটি তেলের দাম আছে।
29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. Banglar Shera, Government Approved Management College, SBIHM, Kolkata, Barashat. গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর, গ্রেপ্তার 8। ভোটে ভরাডুবির পর মমতার সঙ্গ ত্যাগ, বিস্ফোরক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়। দল মানতেই চাইছে না, তারা হেরে গিয়েছে। দিদি শুধরোতে চাইছেন না, দল শুধরোতে চাইছেন না। এখনো দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার মনোভাব, দাদাগিরি। হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলে বিরাট ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে শুরু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। 22শে জুন রাজ্য বাজেট পেশ। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম সারির আসনে ফিরহাদ হাকিম, ফের জল্পনা তুঙ্গে। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। ডেডলাইন পার করে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর। মেসির অনুষ্ঠানে 22,000 টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ। এবার দলীয় তহবিল হাতছাড়া হওয়ার ভয় তৃণমূলের। গোপন ডেরা থেকে বেসরকারি ব্যাংকে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের। দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গ্রেফতার। কলকাতার ফুলবাগান থেকে পুলিশের জালে উদয়ন গুহ, সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাসের পর তৃণমূল জমানার আরও এক মন্ত্রী গ্রেফতার, আনা হলো দিনহাটায়। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ, পালিয়েও পার পাওয়া গেল না। অবশেষে জালে কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পুরী থেকে এসটিএফ এর হাতে গ্রেফতার। আরব বিপাকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 2021 সালে মানহানি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানায় স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার। কৈলাস বিজয়বর্গীর ছেলেকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে মামলা ভোপাল হাইকোর্টে। আনকাট সত্যি, টানা 1 ঘন্টা যা বলবো সত্যি বলবো। বাংলার একমাত্র সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠান, রোজ রাত 8:45 সঙ্গে ডেপুটি এডিটর পিউ রায়। নিবেদন করলেন মাছের ঝোল মানে সানরাইজ মাছের ঝোল মশলা, খাঁটি বাঙালির এক কথা। সহ নিবেদনে জিটি কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, লার্ন টুডে লিড টুমরো। বিশুদ্ধতার 100টিরও বেশি প্যারামিটারে পতঞ্জলি মধু 100% সঠিক। দাঁত, হাজা, চুলকানি, স্যালিকল মলম এবং
পতঞ্জলি গরুর দুধের ঘি, ঘরোয়া পদ্ধতিতে মায়ের হাতে তৈরি গরুর দুধের ঘি সর্বশ্রেষ্ঠ। নমস্কার, দেখছেন জি24 ঘন্টা। শুরু করছে একাই 100। আপনাদের সঙ্গে আমি মধুবন্তী, আমার সঙ্গে শুক্লা। প্রথমে এই যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, পরস্পর যে বৈঠকের দিকে আমাদের নজর থাকছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মমতার। তৃণমূলের 5 বিধায়ক কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় বৈঠকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অশোক দেব, রহিম বক্সি, কুণাল। এই বৈঠকে কি আলোচনা হচ্ছে সেটাই সব থেকে বড় আলোচ্য বিষয়। পুরো বিষয় নিয়ে জানি আমরা কথা বলি। প্রবীর এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি একেবারে সরাসরি। প্রবীর, কুণাল ঘোষের মধ্যস্থতায় 5 জন বিধায়কের বৈঠকের আলোচ্য বিষয় কি? দেখো, তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী 5 জন বিধায়ক, মদন মিত্র, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, অশোক দেব এবং রহিম বক্সি, এই 5 জন বিধায়ক তারা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করছেন। শুভেন্দু অধিকারী নিজেই বলেছিলেন যে বিধানসভায় আলাদা করে তিনি বসবেন। তার কারণ হিসাবে কুণাল ঘোষ বেশ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন এই যে বিভিন্ন জেলায় কর্মীদের ধরপাকড় হচ্ছে এটা যেন বন্ধ করা হয়। যদি কেউ অপরাধ করে থাকে সে তার বিষয় আলাদা, কিন্তু সৌজন্যতার খাতিরে মুখ্যমন্ত্রী যেন এইগুলো বন্ধ করেন। সেখানে দাঁড়িয়ে যেটা জানা যাচ্ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন বিধানসভা এনে তিনি কথা বলবেন। সেই মতো মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে এই 5 জন বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পন্থী তারা বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে, এবং তাদের অনুরোধ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 2-3টে বিষয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের পিএসও বা নিরাপত্তা রক্ষী তাদেরকে বহাল রাখা হোক, তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, যাদেরকে গতকাল তুলে নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এবং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জেলায় কর্মী নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এগুলোকে বন্ধ করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্যের খাতিরে এগুলো বন্ধ করুন, এই আবেদন এই 5 জন বিধায়ক তারা রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলে জানা যাচ্ছে। যদি কেউ অপরাধ করে থাকে তাদের বিষয়টা আলাদা, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যেন কর্মীদের গ্রেপ্তার, নেতাদের গ্রেপ্তার বন্ধ করা হয়, এই আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করেছেন কুণাল ঘোষরা। সেই বৈঠক চলছে। মুখ্যমন্ত্রী তিনিও কিন্তু বলেছেন যে পুরো বিষয়টা তিনি দেখবেন। তিনিও কখনো প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে না, তার সরকার করবে না, ইতিমধ্যে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আজকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যেটা জানা যাচ্ছে যে তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মধুমন্ত্রী। অর্থাৎ প্রবীর, যেটা বোঝা যাচ্ছে যে মূলত কয়েকটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছে, যে আবেদন করা হচ্ছে যে নেত্রীর যে নিরাপত্তার যে পুরনো টিম সেটা ফেরানোর আবেদন অনুরোধ করা হবে। পাশাপাশি জেলায় জেলায় তৃণমূলের যারা নেতা কর্মী রয়েছেন হামলা এবং নানা মামলায় যাদের হয়রান হতে হচ্ছে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে সেইটা বন্ধ করা হোক, এবং আরও কিছু বিষয়, তাই তো শুক্লা? একদমই তাই। আমি প্রবীরের কাছে আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো। আজকে কুণাল ঘোষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরনো যে নিরাপত্তার টিমকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলছেন, এটা কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিহাপে তিনি বলছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলতে বলেছেন এরকম কিছু কি বিষয়, নাকি এটা কুণাল ঘোষ নিজের থেকেই বলছেন? দেখো, যেটা জানা যাচ্ছে যে এই বিধায়করা তারা নিজে থেকে আবেদন করছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই নিয়ে কোনো আবেদন করতে বলেননি, তিনি এই বিষয়ে কিছু বলতেও বলেননি বলে জানা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এই যারা রয়েছেন বিধায়ক তারা অত্যন্ত পুরনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র, অশোক দেবরা, তারাই মনে করছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরনো নিরাপত্তা রক্ষীরাই থাকুক। এবং গতকাল যেটা দেখা গেছে, গতকাল থেকে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিএসও তাদেরকে তুলে নেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তিনি বাকি নিরাপত্তা কর্মীদের বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছেন। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা দাবি করছেন গতকাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে তার বাড়ি। এই অবস্থায় সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়েই রাজনৈতিক মহল মনে করছে যে যেহেতু এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের সঙ্গী, তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আবেদন করছেন যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরনো যে নিরাপত্তা রক্ষীরা রয়েছেন তাদেরকে যেন বহাল রাখা হয়। শুক্লা। প্রবীর, ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সরাসরি থাকার জন্য। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনি কি সিদ্ধান্ত নেন, আলোচনার ফল ঠিক কি বেরোয়, সারাংশ কি হয়, সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেদেই নিরাপত্তাহীন এই মুহূর্তে কালীঘাটের বাড়ি। গতকাল রাতে কলকাতা পুলিশের দেওয়া নিরাপত্তা রক্ষী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিতে চাননি, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে তালা মেরে বসে আছেন, তবু নিরাপত্তা রক্ষী তিনি নেবেন না। গতকাল মমতার বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষী বদল করা হয়েছে, যে বিষয় নিয়ে আজকে কুণাল ঘোষ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদবির করছেন। মুখ্যমন্ত্রী কি সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে। তবে তৃণমূল সুপ্রিমো তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে একেবারে গোসা করে বসে রয়েছেন। নতুন নিরাপত্তা রক্ষীদের না পছন্দ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই তিনি বলে দিয়েছেন তার কোনো নিরাপত্তা রক্ষী লাগবে না। একেবারে প্রহরীহীন এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। একদমই গেটে তালা দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন, তিনি কিছুতেই নতুন নিরাপত্তা রক্ষীদের নেবেন না, তার পছন্দ নয় জানিয়ে দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত যে পিএসওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকতেন প্রায় দীর্ঘ 20 বছর, সেই পিএসওদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে নতুন পুলিশ কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে, যা নিয়ে গতকাল রাত থেকে আপত্তি তুলেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বাড়ির সামনে রয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে গতকাল পুলিশ পোস্টিং চেঞ্জ করা হয়েছে, পিএসও চেঞ্জ করা হয়েছে এবং সেই পিএসও তিনি নেবেন না এবং যে নিরাপত্তা রক্ষীতে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি একদম পুলিশবিহীন, নিরাপত্তাবিহীন অবস্থাতেই রয়েছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ ভেতরের দিক থেকে তালা মারা রয়েছে। সেই তালাটাই একমাত্র সম্বল, আর কিছু কর্মী তারা কিন্তু ভেতরে রয়েছেন, কিন্তু যে পুলিশ মোতায়েন থাকার কথা সেই পুলিশ মোতায়েন নেই। তার বক্তব্য বা তৃণমূল কংগ্রেসের যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই যে হঠাৎ করে কেন এই পুলিশ প্রত্যাহার করা হলো, এর উদ্দেশ্যটা কি? যে সমস্ত পিএসওটা ছিলেন দীর্ঘ 20 বছর তারা তো বিশ্বাসের সঙ্গে ছিলেন, হঠাৎ করে চেঞ্জ করার কারণটা কি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা আপত্তি তুলেছেন, যে কারণে নতুন নিরাপত্তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কাল রাত থেকে আজকে সকাল পর্যন্ত একদম নিরাপত্তাবিহীন অবস্থাতেই রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সেই ছবিটা অন্তত সকালে ধরা পড়ল। মনোজ হাজার সঙ্গে অন্নবংশ, জি 24 ঘন্টা, কলকাতা। শুক্লা, ছবিতেই আমরা দেখতে পেলাম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় রয়েছে এই মুহূর্তে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। হুমায়ুন কবির তার কি বক্তব্য এই নিয়ে শোনাবো। উনি যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন উনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ওনার পছন্দ মতো 2-4 জন সিকিউরিটিকে উনি রাখতেন। তিনি গদিচ্যুত হয়েছেন, তিনি পরাজিত হয়েছেন। দীর্ঘ 20 বছরের চলার অভ্যাস, তার সঙ্গে তার প্রশাসনের পছন্দ মতো ব্যক্তিদের নিয়ে ঘোরাফেরা, আর আজকের দিনে তো যে মুখ্যমন্ত্রী আছে সেটা তো সে করতে দেবে কিনা সেটা তো তার উপরে নির্ভর করছে। আর এবার হাইকোর্টে মমতার তৃণমূলের বিরাট বড় ধাক্কা। কি সেই ধাক্কা? বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন। বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে কোনো রকম অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। ইতিমধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফ থেকে। এটা সাময়িক স্বস্তি অবশ্যই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার কাছে এটা যথেষ্ট অস্বস্তি, কারণ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন। রথীন বোস স্পিকারের কোনো সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ এই মুহূর্তে করল না হাইকোর্ট। সন্দীপন সাহা, নওসাদ সিদ্দিকী কে কি বলছেন এ প্রসঙ্গে পরপর শোনাবো। এটা আমাদের নৈতিক জয়, যেই লড়াইটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি শুরু করেছিলাম যেই অনিয়মের বিরুদ্ধে, আজকে আমরা তার নৈতিক জয় প্রাপ্ত করলাম। 58 জনের বেশি বিধায়করা সমর্থন দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলওপি করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। সেটা পুরোপুরি নিয়ম মাফিক অনারেবল স্পিকার সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। আজকে হাইকোর্টও সেই স্বীকৃতির ওপরে সিলমোহর লাগালেন। আমরা যেই কাজটা করেছি সেটা সম্পূর্ণ আইন মেনে করা এবং এটা আমাদের নৈতিক জয়। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি। এমনও অভিযোগ আসছিল যে তাদেরকে রুম দেওয়া হচ্ছিল না। পরবর্তীতে ভালো তৃণমূল তৈরি হয়ে খারাপ তৃণমূলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নাকি একটা ব্লক তৈরি করেছিল। এটা নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে। কোর্ট এখনো কোনো এই বিষয়ে স্টে দেয়নি, অর্থাৎ সেই ঋতব্রত বাবুই এখন বিরোধী দলনেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করছে। বিজেপি তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। বিজেপি তার মনের মতো বিরোধী দলকে তৈরি করে রাখতে চাইছে, এর থেকে বেশি কিছু নয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকছেন। বিরোধী দলনেতার মামলায় রায়কে চ্যালেঞ্জ এবং সিঙ্গল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে এবার মমতা শিবির, যেমনটা জানা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখবো যে হাইকোর্ট যে শিলমোহর দিয়েছে সেখানে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাতেই সেই সিদ্ধান্তেই শিলমোহর দিল হাইকোর্ট। অর্ণবাংশু নিয়োগী প্রতিনিধি রয়েছে, আরো একটু বিস্তারিত জানবো অর্ণবাংশুর কাছ থেকে। অর্ণবাংশু, স্পিকারের সিদ্ধান্তেই শিলমোহর হাইকোর্টের। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সিঙ্গল বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ এবার, আর যেমনটা জানা যাচ্ছে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের পথে যাচ্ছে মমতা শিবির। কিন্তু তার আগে
আজ যে রায়, সেই রায়ে স্পিকার যে স্বীকৃতি দেয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে বিরোধী দলনেতার যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তাতেই শিলমোহর দিল হাইকোর্ট। বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। আর খুব দ্রুত এই বিষয়ে শুনানি চাইছে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস এবং সেই বিষয়ে সম্ভবত আগামীকালই তারা কিন্তু এই বিষয়ে শুনানির সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছেন, এমনটাই কিন্তু সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে। কারণ বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এখনো পর্যন্ত স্পিকারের সিদ্ধান্তে কোনো রকম অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হলো না, তাই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বিরোধী দলনেতা। আর সেই জায়গাতেই সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে যে সিদ্ধান্ত তাকে চ্যালেঞ্জ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের। এদিকে নতুন করে জল্পনা একটা ছবিকে কেন্দ্র করে, সেটা হচ্ছে ফেরহাদ হাকিমকে নিয়ে জল্পনা একেবারে তুঙ্গে। আজ বিধানসভায় ঋতব্রতর সঙ্গে একেবারে প্রথম সারিতে দেখা যাচ্ছে ববিকে, মানে ফেরহাদ হাকিমকে। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পাশে রয়েছেন আখরুজ্জামান, ঠিক তার পাশে রয়েছেন ফেরহাদ হাকিম। এবার কি তাহলে দিদিকে ছাড়বেন ফেরহাদ হাকিম? এই প্রশ্ন উঠছে, কারণ তার বসার যে জায়গা, এই জায়গাটাই কিন্তু একাধিক প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরোধী দলনেতা। তার বিরোধী দলনেতা নিয়ে কিন্তু মমতাপন্থীরা তারা হাইকোর্টে গিয়েছে, যদিও আপাতত স্বস্তি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু মমতা শিবির ছেড়ে দিচ্ছে না। সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে তারা ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে। কিন্তু ফেরহাদ হাকিমের এই অবস্থান নানা জল্পনা সৃষ্টি করছে। কথা বলবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি প্রবীর চক্রবর্তী। প্রবীর, রাজ্য রাজনীতিতে পালাবদলের পর যে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে এবং যেভাবে মমতার পাশ থেকে সরে গেছেন একে একে সকলেই, ফিরহাদ হাকিমের আজকে যে অবস্থান, যেখানে ঋতব্রতর পাশে তাকে দেখা যাচ্ছে, এটা নিয়েও তো একটা জল্পনা তৈরি হলো। তাহলে দেখো, আজকে যে প্রথম দিনের অধিবেশন নতুন সরকারের এবং বাজেট অধিবেশন, সেখানে দেখা গেল যে বিরোধী দলের যে আসন এবং বিরোধী দলের আসনের একদম প্রথম সারিতে বসে আছেন বিরোধী দলনেতা। যেখানে তিনি বসে আছেন সেখানে অতীতেও আমরা দেখেছি যে যারা বিরোধী দলনেতা ছিলেন, সূর্যকান্ত মিশ্র হোক, পার্থ চট্টোপাধ্যায় হোক, বা এরপরে যারা ছিলেন তারা কিন্তু সবাই সেখানেই বসেছিলেন। এমনকি 2021 থেকে 26 শুভেন্দু অধিকারী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে বসে আছেন সেখানেই বসে রয়েছে। কিন্তু যেটা আজকে নজর কাড়লো সবার, সেটা হচ্ছে যে সেই বেঞ্চের একদম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়েই হচ্ছেন আখরুজ্জামান, যিনি মুখ্য সচেতক। ঠিক তার পরের আসনেই বসে রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম, যা অত্যন্ত কিন্তু নজর কাড়া একটি ছবি বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তার কারণ ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে এই যে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সেটা একটা আলাদা ব্লক, সেই আলাদা ব্লক এবং সেটা আলাদা বিরোধী দল হিসাবে আজকে স্বীকৃতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সেই বিরোধী দলনেতা জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি রয়েছে, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি যা রয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ফিরহাদ হাকিম ঠিক বিরোধী দলনেতার পাশেই তিনি বসে রয়েছেন। যদিও কে কোথায় বসবেন সেটা সম্পূর্ণ রকম সিদ্ধান্ত নেন অধ্যক্ষ। বিধানসভার মধ্যে কোথায় কি হবে সমস্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী তিনি ফিরহাদ হাকিমকে সেই বসার জায়গা দিয়েছেন। কিন্তু তার একদম ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসে থাকা ফিরহাদ হাকিম স্বাভাবিকভাবে বিধানসভার অন্দর যে ছবি, তাতে অন্যতম নজর কাড়া ছবি বলে মনে করা হচ্ছে। ধন্যবাদ প্রবীর। শুক্লা তিনবার গড় হাজিরার পর অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। আর অরূপ বিশ্বাস তিনি সকাল 10টা নাগাদ পৌঁছে গেছিলেন থানায় এবং তিনি বেরিয়েও আসছেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয় আজ। আর এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, থানা থেকে বেরোলেন অরূপ বিশ্বাস। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় আজ হাজিরা দিয়েছিলেন সকাল 10টা নাগাদ প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, যিনি তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন। গতকালই আপনারা জানেন মেসি কাণ্ডের আয়োজক শতদ্রু দত্ত তিনি বলেছিলেন এবার দেখা দেবেন, দেখা যাবে তাকে। আর সেই ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টের পর আজ সকাল 10টা নাগাদ থানায় হাজিরা সশরীরে অরূপ বিশ্বাসের, আর তিনি বেরিয়েও যাচ্ছেন। অরূপ বিশ্বাসকে একাধিক প্রশ্ন করা হলো, আমরা দেখলাম মধ্যে, কিন্তু কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন একেবারে। সেই ছবি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কথা বলেনি নান্টুর সঙ্গে, নান্টু আমাদের সঙ্গে রয়েছে। নান্টু, কি হলো? মানে অরূপ বিশ্বাস জাস্ট বেরোলেন আর গাড়ি করে চলে গেলেন, কোনো প্রশ্ন তিনি উত্তর দিলেন না। দেখো, একেবারে 9:58 কিন্তু বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাস হাজিরা দিয়েছেন এবং ঘন্টা 2-এরও বেশি, অর্থাৎ ঘন্টা 3 তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং সেই জিজ্ঞাসাবাদে এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাস বেরিয়ে গিয়েছেন। শতদ্রু দত্ত তার যে অভিযোগ যে মেসি যখন সল্টলেক স্টেডিয়াম সেখানে যখন আসেন, তারপরে অরূপ বিশ্বাস এবং তার যারা অনুগামীরা তারা মেসিকে ভিড় করে থাকেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে
তাকে মানুষ সেই যারা টাকা দিয়ে টিকিট কেটে এসেছিলেন মেসিকে দেখতে তারা দেখতে পাননি এবং সেই এরপরেই দেখা যায় যে শত্রু দত্ত তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। আর এরপরে তার জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর এই মুহূর্তে কিন্তু শত্রু দত্ত তিনি 30 তারিখে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এই অরূপ বিশ্বাস প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী তাকে বারবার করে তলব করা হয়েছে। আজকে তিনি এলেন, ঘন্টা তিনি জিজ্ঞাসাবাদে মুখোমুখি হতে হলো, এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব সম্পর্কে জানবো। দেখো, যেটা শত্রু দত্ত অভিযোগ করেছিলেন যে তাকে যে হুমকি দিয়ে তার কাছ থেকে টিকিট নেওয়া হয়েছিল এবং সেই টিকিট যদি না দেয় তাহলে কিন্তু এই প্রোগ্রাম করতে দেওয়া হবে না, এইভাবেই তিনি হুমকি দিয়েছিলেন এবং 22,000 টিকিট যেটা নেওয়া হয়েছিল সেই 22,000 টিকিট। একটা বিষয় জানতে চাইবো, যখন সকালবেলা থানায় আসেন তিনি, তুমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছিলে তখন বেশ একটা ভীত সন্ত্রস্ত তাকে দেখাচ্ছিল। যখন বেরোলেন, যে মুহূর্তে বেরোলেন, আমরা দেখলাম সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনো উত্তর তিনি দিলেন না। কিরম লাগছিল তাকে দেখে? এতক্ষণ যত 3.5 ঘন্টার মতো তাকে জেরা করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে, এখানেও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিরম ছিল? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি তিনি কিন্তু একেবারে টেনশনে রয়েছেন। তার কারণ শত্রু তিনি কিন্তু একাধিক ভিডিও ফুটেজ, সেই ফুটেজ এবং একাধিক তথ্য তিনি কিন্তু দিয়েছিলেন অভিযোগের পরে। তিনি এসে থানাতে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধেই কিন্তু সমস্ত যে এভিডেন্স সেগুলো কিন্তু রয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পুলিশের যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নতে কিন্তু একেবারে যেটা একটা বিষয় জানতে চাইবো, তার গাড়ি থানা থেকে বেরিয়ে গেছে, এবার তিনি কোথায় যাচ্ছেন? তার কারণ দীর্ঘদিন ধরেই তিনি, তার কোনো খোঁজ ছিল না। তার বাড়িতে আমরা গেছিলাম, আমাদের প্রতিনিধি অয়ন ঘোষাল বারবার গতকালও গিয়ে ডাকাডাকি করছিলেন, তখনও কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে তার গন্তব্য কি, কিছু জানতে পারছো? থানা থেকে বেরিয়ে এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিলেন এবং আমরা দেখেছি যে যখন এই অভিযোগ হয় তারপর থেকে কিন্তু অরূপ বিশ্বাস তার বাড়িতে তাকে পাওয়া যায়নি এবং তিনি কোথায় রয়েছেন বিষয়ে কিন্তু জানা যায়নি এবং বিধাননগর পুলিশের তরফ থেকে যে সমন ইস্যু করা হয়েছিল সেই প্রত্যেকটা সমন তার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসা হয়েছিল এবং দরজায় টাঙিয়ে দিয়ে আসা হয়েছিল এবং দেখা গেল যে আজকে তিনি একেবারে সেই গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে তিনি কিন্তু বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে এলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। প্রায় 3 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং তার জিজ্ঞাসাবাদ পুরোটাই ভিডিওগ্রাফি হয়েছে এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তিনি চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার গন্তব্য কোথায় সেই বিষয় কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এই মুহূর্তে তার চিংড়িঘাটার দিকেই কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছেন এমনটাই দেখা যাচ্ছে। নাটু, সঙ্গে থাকো। প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তার গন্তব্য কোথায়, সেটা আর কিছুক্ষণ পরে বোঝা যাবে, কিন্তু আপাতত 3.5 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং মেসি অনুষ্ঠানের 22,000 টিকিট কালোবাজারি সহ একাধিক অভিযোগ করেছেন শত্রু দত্ত এবং আজ যে জিজ্ঞাসাবাদ সেই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই ছিল। ধন্যবাদ নান্টু। আর এবার উদয়ন গুহর খবরটা দিই। গ্রেফতার হওয়ার পর উদয়ন গুহকে দিনহাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানার বাইরে, সেখানে আবার চরম বিক্ষোভ। গতকাল কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তাকে, আর আজকে যখন তাকে দিনহাটায় দেখা গেল সেখানে বাইরে কিন্তু প্রচুর মানুষ, তারা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। গতকাল দিনহাটার মানুষজন মিষ্টি খেয়েছিলেন, খাইয়েছিলেন, কারণ গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী যার বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ। থানার বাইরে আজকে আবার চরম বিক্ষোভ, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ। ডিম হাতে নিয়ে তারা চলে এসেছেন, দেখছেন সেই ছবি, পচা ডিম হাতে। কথা বলবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি বিক্রম দাস। বিক্রম, এখানে উদয়ন গুহকে ডিম থেরাপি তাহলে? দেখো, তোমাকে যেটা জানাবো যে এই মুহূর্তে আমরা থানার বাইরে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর সংখ্যক মানুষ, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, স্লোগানিং দিচ্ছেন। তাদের কারোর হাতে ডিম রয়েছে, কারোর হাতে আবার জুতোর মালা রয়েছে এবং তাদের যেটা বক্তব্য যে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো রকম ভাবে পীড়িত, এই উদয়ন গুহর মাধ্যমেই তারা পীড়িত, এমনটাই তারা বলছেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে যেটা জানিয়ে রাখবো যে আজকের ভোর 6টার সময় উদয়ন গুহকে গ্রেফতার করার পর তাকে দিনহাটা থানায় সরাসরি নিয়ে আসা হয় কলকাতা থেকে। মাঠে আমরা দেখতে পাই যে একেবারে কৃষ্ণনগরে তাকে লাঞ্চ করানো হয় এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে ফরাক্কার কাছে তাকে ডিনার করানো হয়, শিলিগুড়ির কাছে তাকে চা খাওয়ানো হয় এবং তারপরেই একেবারে দিনহাটার যে থানার যে লক আপ সেখানে এই মুহূর্তে গন্তব্য উদয়ন গুহর। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে প্রথমে তাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে তাকে কিন্তু আদালতে পেশ করা হবে, যেখানে পুলিশের তরফ থেকে তাকে নিজেদের হেফাজতে
নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে, কারণ যেই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তিনি কাটমানি হিসেবে খেয়েছেন 2200 লোক এই অভিযোগ লিখিতভাবে জমা দিয়েছেন পুলিশের কাছে, এবং তারপরেই পুলিশের তরফ থেকে তদন্ত শুরু করা হয়। এবং সেখানে কিন্তু যেটা আমরা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি যে শুধুমাত্র একটি মামলা নয়, অন্তত 10 থেকে 12টি মামলা শুধুমাত্র দিনহাটা থানাতেই রয়েছে উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে। একদিন সেরকম এই আবাস যোজনা দুর্নীতির মামলা, এর পাশাপাশি আরো একাধিক দুর্নীতির মামলা রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে তোলাবাজি তোলা একাধিক অভিযোগ, আর সেই অভিযোগ গ্রেফতার উদয়ন গুহ আদালতে পেশ করা হবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিকেল টেস্টের পর। আপাতত ধন্যবাদ বিক্রম তোমাকে। সফেদ 5 কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হলো রে, কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. শুদ্ধ যেমন শৈল শিখরে সূর্যোদয়, শুদ্ধ থাকুক শ্যামল সবুজের হৃদয়, শুদ্ধ যেমন দেশের মাটির অঙ্গীকার, আমাদের ঘরে তেমনি শুদ্ধ শালিমার, শুদ্ধ নারকেল তেল শালিমার। मुस्कुराते दिन ना हो तेरे बिन, मेरा प्यार शालिमार जस्मिन। Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জামানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ দ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও FIR, গ্রেপ্তার 8। লালবাজারে নিরাপত্তা নিতে অস্বীকার মমতার। নিরাপত্তা রক্ষীদের ফেরত পাঠালেন তৃণমূল নেত্রী। নিরাপত্তাবিহীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। লালবাজারে নতুন নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েনে আপত্তি। আজ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট আউট। দুপুরে ফল প্রকাশ। বিকেল থেকে ওয়েবসাইট থেকে র্যাঙ্ক কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। বিশ্বকাপে জয় হাতছাড়া পর্তুগালের। গ্রুপ কে এর ম্যাচে DR কঙ্গোর বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোরা। দেখা পাননি 41 বছর বয়সী CR7।
নিবেদন করলেন Join IIHM, International Institute of Hotel Management. শুক্লা, এবার একটু সাগরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। হুগলি নদীতে জোড়া টর্নেডো শুরু হয়েছে, ঝড় বৃষ্টি, হঠাৎ নদীর বুক থেকে আকাশের দিকে ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ তৈরি হতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দা এবং মৎস্যজীবীদের মধ্যে। ঝড়ের কি দাপট ছবিতেই দেখতে পাচ্ছেন, তবে এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হলো রে। কেশরী আবেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. শুদ্ধ যেমন শৈল শিখরে সূর্যোদয়, শুদ্ধ থাকুক শ্যামল সবুজের হৃদয়। শুদ্ধ যেমন দেশের মাটির অঙ্গীকার, আমাদের ঘরে তেমনি শুদ্ধ শালিমার। শুদ্ধ নারকেল তেল, শালিমার। मुस्कुराते दिन ना हो तेरे बिन, मेरा प्यार शालिमार जैस्मिन। Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বিরোধী দলনেতা নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। উত্তেজনা পারদ চড়িয়ে শুরু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। 22শে জুন রাজ্য বাজেট পেশ। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম সারির আসনে ফিরহাদ হাকিম ফের জল্পনা তুঙ্গে। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। ডেডলাইন পার করে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর। 3.25 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বেরোলেন অরূপ। এবার দলীয় তহবিল হাতছাড়া হওয়ার ভয় তৃণমূলের। গোপন ডেরা থেকেই বেসরকারি ব্যাংকে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাসের। দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ মন্ত্রী গ্রেপ্তার। কলকাতার ফুলবাগান থেকে পুলিশের জালে উদয়ন গুহ, সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাসের পর তৃণমূল জমানার আরও এক মন্ত্রী গ্রেপ্তার, আনা হলো দিনহাটায়। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ পালিয়েও পার পাওয়া গেল না। অবশেষে জালে কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পুরী থেকে STF এর হাতে গ্রেপ্তার। আনকাট সত্যি, টানা 1 ঘন্টা যা বলবো সত্যি বলবো। বাংলার একমাত্র সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠান রোজ রাত 8:45-এ, সঙ্গে ডেপুটি এডিটর পিউ রায়।
নিবেদন করলেন। এলিগেন্ট স্টিল, ইন্ডিয়াস #1 QST বার, দেশের ভরসা। সহ নিবেদনে পুজো বুকিং শুরু হয়ে গেছে। গো এভরিওয়্যার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস। বাংলা সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। এবং দাঁত, হাজা, চুলকানি, স্যালিকল মলম। জি24 ঘন্টায় স্বাগত, আপনাদের সঙ্গে আমি শুভদীপ। আর এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদের জানাবো, ফের 22শে জুন অরূপ বিশ্বাস তলব করা হলো পুলিশের তরফে। আজ তলব করা হয়েছিল, মানে এর আগে তলব করা হয়েছিল, আজ হাজিরা দিয়েছেন। তিনবার আজ সাড়া দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস। প্রায় 3.25 ঘন্টা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বিধাননগর দক্ষিণ থানায়, আর তারপর আবারও 22শে জুন। আর এই মুহূর্তে কোচবিহারের ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি। হেলমেট পরে বেরোচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহকে গতকাল গ্রেপ্তার করার পর আজই কোচবিহারে দিনহাটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখান থেকে একেবারে সকাল থেকেই আমরা সমস্ত আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আর এই মুহূর্তে যে ছবি দেখছেন একেবারে এক্সক্লুসিভ, দেখুন হেলমেট পরে বেরোচ্ছেন উদয়ন গুহ। দিনহাটার একদা দুর্দণ্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা আজ গ্রেপ্তার হওয়ার পর হেলমেট মাথায়। বিক্রম দাস আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। বিক্রম, হেলমেট মাথায় নিয়ে বেরোলেন উদয়ন গুহ। একেবারেই তাই। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং দুর্দান্ত প্রতাপ তৃণমূল নেতা, জাতীয় তৃণমূল নেতা উত্তরবঙ্গে, তিনি হেলমেট পরে তাকে বার করতে হলো। কারণ থানার বাইরে শয়ে শয়ে মানুষ, তারা কিন্তু অপেক্ষাকৃত, তাদের হাতে ডিম রয়েছে, কারোর হাতে জুতোর মালা রয়েছে, এবং প্রত্যেকেই কিন্তু সকাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থানার বাইরে স্লোগানিং এবং বিক্ষোভ করছে। কার্যত থানার আইসি, অর্থাৎ দিনহাটা থানা যিনি আইসি, তাকে মাইকিং করে বলতে হচ্ছে যাতে এই থানার বাইরের জায়গাটি তারা ছেড়ে দেন। কারণ পুলিশের তরফ থেকে প্রচুর দানে করে বার করা হবে উদয়ন গুহকে। এখান থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তারপর তাকে আদালতে পেশ করা হবে। জানিয়ে রাখবো যে প্রথমে মূলত পুলিশের যে জিপ হয়, যে গাড়ি হয়, সেই গাড়িতেই তাকে বের করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী গাড়ি লাগানো হয়েছিল থানার একেবারে মূল গেটের সামনে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এত ভিড় বাইরে রয়েছে, এখানে কিন্তু প্রিজন ভ্যান নামে এই মুহূর্তে কিন্তু সরাসরি দেখতে পাচ্ছ থানার যে প্রাঙ্গণ, সেখান থেকে কিন্তু উদয়ন গুহকে প্রিজন ভ্যানে করে বার করা হচ্ছে। কার্যত প্রদীপহীন ছবি, হেলমেট পরিয়ে তাকে বার করা হচ্ছে। এবং বাইরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোর চোর স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাইরে যারা এখানকার বাসিন্দারা রয়েছেন, তারা প্রবল বিক্ষুব্ধ করা রয়েছেন। প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়েছে, ডিম ছোড়া হচ্ছে, জুতো ছোড়া হচ্ছে। সরাসরি সেই ছবি দেখছো, ডিম ছোড়া হচ্ছে, জুতো ছোড়া হচ্ছে, মহিলারা পর্যন্ত ডিম ছুটছে, জুতো ছুটছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই গেট বন্ধ করে রাখা হয়েছে, যাতে কোনো রকম ভাবে কেউ আক্রান্ত না হয়। যে যা পাচ্ছেন, অর্থাৎ কেউ জুতো, কেউ ডিম, তারা কিন্তু আছেন প্রিজন ভ্যানের দিকে। এবং প্রিজন ভ্যানে করে কার্য হেলমেট মাথায় দিয়ে উদয়ন গুহকে এই মুহূর্তে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছ, চার দিক দিয়ে ডিম এবং জুতো ছোড়া হচ্ছে উদয়ন গুহকে লক্ষ্য করে। কার্যত পচা ডিম ছোড়া হচ্ছে এবং পুলিশের তরফ থেকে, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে একটি পুলিশের গাড়ি, পেছনে একটি পুলিশের গাড়ি, মাঝখানে কিন্তু প্রিজন ভ্যান। সেই প্রিজন ভ্যানে করে এই মুহূর্তে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং যিনি একেবারে দুর্দণ্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা উত্তরবঙ্গের, সেই উদয়ন গুহকে। প্রিজন ভ্যান এই মুহূর্তে হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল সেখানে প্রবেশ করছে। সেখানেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর আদালতে পেশ করা হবে উদয়ন গুহকে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। চাঞ্চল্যকর ছবি বিক্রম, যে ছবিটা দেখাচ্ছে আপনারা দেখছেন। দিনহাটা থানা থেকে যখন প্রিজন ভ্যানে করে উদয়ন গুহকে বের করে নিয়ে হচ্ছে, সেখানে ভিড়টা দেখুন, কাতারে কাতারে মানুষ। এবং তারা এই ভিড় জমিয়েছিলেন বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই, অপেক্ষায় ছিলেন উদয়ন গুহ কখন বেরোবে। একেবারে হাতে ডিম নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন, যে ডিম থেরাপির মুখে পড়তে হয়েছে গত কয়েকদিনে একের পর এক তৃণমূল নেতাকে। উদয়ন গুহকে এই অবস্থায় বের করা নিরাপদ মনে করেনি পুলিশ। মাথায় হেলমেট পরিয়ে থানার একেবারে দরজার মুখ অব্দি প্রিজন ভ্যান নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় উদয়ন গুহকে প্রিজন ভ্যানে তোলা হলো এবং সেই প্রিজন ভ্যান বেরিয়ে গেল থানা থেকে। এই মুহূর্তে বিক্রম যে ছবিটা দেখাচ্ছে আপনারা দেখুন, কাতারে কাতারে মানুষ। এরপর মেডিকেল টেস্ট করতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। একই রকম ছবি যদি সেখানেও ঘটে, সেখানে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। তার কারণ যে ক্ষোভ মানুষের মধ্যে, পুলিশ ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। আরো একবার বিক্রমের কাছে যাব। বিক্রম, নজিরবিহীন ছবি,
উদয়ন গুহ এই দিনহাটার একেবারে দাপুটে নেতা ছিলেন, আজ তার জন্য এত মানুষ দাঁড়িয়ে ডিম হাতে এবং সেখান থেকে বাঁচাতে হেলমেট পরিয়ে বের করে নিয়ে যেতে হলো পুলিশকে। একেবারেই তাই, সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। কার্যত ভিড় ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠি উঠিয়ে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠি উঠিয়ে কিন্তু তাড়া করতে হয় যাতে ভিড় ছত্রভঙ্গ করা যায়। এই যে পুলিশের গাড়ি তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছি যেখানে গোটা এই যে প্রিজন ভ্যান যেখানে এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ বসে রয়েছেন, তার বাইরে একদিকে গোবর লেগে, একদিকে পচা ডিম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জুতো ছোড়া হয়। সরাসরি দেখছো উদয়ন গুহ, তিনি কিন্তু একেবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি কিন্তু বসে রয়েছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছ। হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে উদয়ন গুহ তিনি যেখানে বসে রয়েছেন, কার্যত এই গোটা প্রিজন ভ্যান সেখানে ডিম মারা হয়েছে, গোবর মারা হয়েছে, জুতো মারা হয়েছে, ভিতরে হেলমেট পরে রয়েছেন, জুতো মারা হয়েছে, ভিতরে হেলমেট পরে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। কারণ বাইরে বিক্ষোভরত মানুষ, এমনকি হাসপাতালের মধ্যেও তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই ভিড়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পুরো ঘিরে নিয়েছেন এই জায়গাটাকে যাতে কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, এবং পুলিশের তরফ থেকে এই মুহূর্তে এমার্জেন্সি বিভাগের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই ছবি আমরা সরাসরি দেখছি যেখানে উদয়ন গুহকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পুলিশ আধিকারিকরা এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী তারা কিন্তু নিয়ে এসছেন দিনহাটা যে মহকুমা হাসপাতাল সেখানে, এবং এখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর তাকে কিন্তু সরাসরি নিয়ে চলে যাওয়া হবে, একেবারে কোর্টে পেশ করা হবে। সেখানেই পুলিশের তরফ থেকে তাকে 14 দিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন। ছবি দেখতে পাচ্ছি একেবারে হাতে ডিম, পিছনে হাত গুটিয়ে এরকম কতজন রয়েছেন, তার কারণ বিপুল ভিড়। প্রিজন ভ্যান থেকে উদয়ন গুহকে নামানো হবে, মাথায় তো হেলমেট রয়েছে, কিন্তু বাকিটা যেভাবে ডিম বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম সেই প্রিজন ভ্যানকে লক্ষ্য করে। আর তারপর এই মুহূর্তে হাসপাতালে, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল, এখানে শারীরিক পরীক্ষা হবে, রুটিন টেস্ট হবে, তারপর পেশ করা হবে। আর তার আগে জনরোষের ছবিটা আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে দিনহাটা চত্বরে, মানুষের ছয়লাভ। বিক্রম, একেবারে সেই জনরোষের ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ। হাসপাতালের মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্ষোভরত মানুষ তারা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, স্লোগানিং করছেন, চোর চোর স্লোগান দিচ্ছেন, এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কার্যত একটা কর্ডন তৈরি করতে হয়েছে যাতে কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর না ঘটনা ঘটে। তুমি দেখতে পাচ্ছ উদয়ন গুহকে নামানো হলো, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ কার্যত ডিম বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা সেই ছবি সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। উদয়ন গুহকে লক্ষ্য করে ডিম, জুতো কার্যত উড়ে এলো, এবং তাকে কিন্তু এই মুহূর্তে হেলমেট পরিয়ে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরাসরি সেই ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ যেখানে হাসপাতালে যে জরুরি বিভাগের গেট, সেই গেট কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, একেবারে পচা ডিম ছোড়া হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে জুতো এবং গোবর তুমি দেখতে পাচ্ছ সরাসরি সেই ছবি। জরুরি বিভাগের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের তরফ থেকে। এই মুহূর্তে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভেতরে রয়েছেন উদয়ন গুহ, যেখানে তার কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে, এবং সেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা হওয়ার পর তাকে এখান থেকে দিনহাটা আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে পেশ করা হবে পুলিশের তরফ থেকে, এবং 14 দিনের জন্য তাকে হেফাজতে পুলিশের তরফ থেকে। এমনটাই কিন্তু আমরা দিনহাটা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি। মেডিকেল টেস্ট হবে এবং তারপর আদালতে পেশ করা হবে, এবং তারপর 14 দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হতে পারে পুলিশের তরফ থেকে। কিন্তু বিক্রম, জনরোষের এই ছবিটা কি করে সম্ভব যে উদয়ন গুহ একবারে দুর্দণ্ড প্রতাপ নেতা ছিলেন এখানকার। আমরা আজ সকালে উদয়ন গুহর দাদার বক্তব্য শুনছিলাম, তিনি রীতিমতো ক্ষুব্ধ, তার কারণ দীর্ঘদিন তাকে ভোট দিতে দেওয়া হতো না তার পরিবারকে। উদয়ন গুহর এই পরিস্থিতি, থানায় কটা অভিযোগ এখনো পর্যন্ত সামনে আসছে? দেখো, অন্তত 10 থেকে 12টি অভিযোগ শুধুমাত্র ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে, তার ভিত্তিতে এফআইআর হয়ে গেছে। আরও প্রচুর অভিযোগপত্র জমা পড়ছে এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু এফআইআর হচ্ছে। মূলত তাকে যেই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তা হলো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে মূলত প্রচুর টাকা কাটমানি খেয়েছিলেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ। এবং তার ভিত্তিতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মূলত পুলিশের তরফ থেকে গতকাল ফুলবাগান থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়, এবং সেখান থেকে কিন্তু সরাসরি তাকে নিয়ে আসা হয় সড়ক পথে। এই মুহূর্তে দিনহাটাতে তুমি সেই ছবি দেখতে পাচ্ছ যেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ তারা কিন্তু এখানে ভিড় করে রয়েছে,
করছেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু একটা ক্ষোভ রয়েছে। প্রত্যেকেই বলছেন যে তারা কিন্তু নিপীড়িত। এই উদয়ন গুহর মাধ্যমে কারুর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ, কাউকে ঘরছাড়া করে দেওয়া হয়েছিল অভিযোগ, কাউকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ, কাউকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে এই উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা টাকা তছরূপ করার অভিযোগে, কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি তুলাবাজির একাধিক মামলা তার বিরুদ্ধে রয়েছে, হুমকির মামলা রয়েছে এবং দুর্নীতির মামলা রয়েছে, যেই মামলাগুলোও কিন্তু এফআইআর করে তদন্ত করা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে, এমনটাই কিন্তু আমরা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি। সঙ্গে থাকো বিক্রম। ডিম থেরাপির ভয়ে মাথায় হেলমেট পরে উদয়ন গুহ। এই মুহূর্তে আপনারা যে ছবি দেখছেন মাত্র কিছুক্ষণ আগের ছবি, থানা থেকে যখন বেরোচ্ছিলেন উদয়ন গুহ, দেখুন মাথায় কালো হেলমেট পরে উদয়ন গুহকে বের করা হচ্ছে থানা থেকে, দিনহাটা থানা থেকে, এবং তারপর একেবারে বের করেই সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেওয়া হলো প্রিজন ভ্যানে। যদিও উদয়ন গুহকে এভাবে প্রিজন ভ্যানে তুলে দেওয়া হলেও মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হয়নি। একেবারে প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করে একটার পর একটা ডিম ছুড়ে দেওয়া হয় এবং তারপর হয় গোবরও। সেখান থেকেই দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল, সেখানে মেডিকেল টেস্ট, আপাতত মেডিকেল টেস্ট চলছে। ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি, দেখুন ছবি কিভাবে ডিম ছোড়া হয়েছে, একের পর এক মুহুর্মুহু ডিম ছোড়া হয়েছে প্রিজন ভ্যান লক্ষ্য করেই। হাজারে হাজারে মানুষ। ডিম থেরাপি যা শুরু হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যখন সোনারপুরে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেখুন আপনাদের সেই ছবিও দেখাচ্ছি। রাজ্যে পালা বদলের পর জনরোষ, ভাইপোকে ঘিরে জনরোষ, ডিম বৃষ্টি। সোনারপুর দক্ষিণ এলাকায় গিয়েছিলেন। ভোট পরবর্তী হিংসায় দলীয় এক কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ, সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই সোনারপুর দক্ষিণে ওই মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আর সেখানে কিভাবে জনরোষের মুখে পড়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা সবাই জানে। সেই ছবি আপনারা দেখছেন। একই রকম জনরোষের ছবি আজ দিনহাটাতে উদয়ন গুহকে কেন্দ্র করে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে শুরু আজ উদয়ন গুহ, মাঝখানে এর মধ্যে রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় বিভিন্ন জায়গায় একাধিক তৃণমূলের ছোট মেজ বড় নেতা এই ডিম থেরাপির মুখে পড়েছেন। উদয়ন গুহ এই ডিম থেরাপি থেকে বাঁচতে হেলমেটের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ হেলমেট পরে কোনো পথে থানা থেকে বেরিয়ে প্রিজন ভ্যানে উঠেছেন। সেখান থেকে মেডিকেল টেস্টের জন্য এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিনহাটাতেই। এই মেডিকেল টেস্টের পর তাকে আবারও বের করা হবে। বাইরে মানে হাসপাতালের বাইরেও প্রচুর মানুষ অপেক্ষায়, তাদের হাতে ডিম, যে ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার আদালত, আরো একবার প্রিজন ভ্যান থেকে নামতে হবে। প্রবল জনরোষের ছবি দিনহাটা জুড়ে আজ উদয়ন গুহকে কেন্দ্র করে। আর সেই সঙ্গে চলছে চোর চোর স্লোগান। প্রচুর মাত্রায় পুলিশ, বিক্রম র্যাপও মোতায়েন করা হয়েছে। মানে উদয়ন গুহ যে এইভাবে জনরোষের মুখে পড়বেন কিছুটা আঁচ করেছিল পুলিশ। একেবারেই তাই, বা পুলিশ আজ করেছিল, কারণ সকাল থেকেই কিন্তু প্রচুর মানুষ তারা এই গ্রেফতারির খবর জানার পর বা উদয়ন গুহকে দিনহাটা থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে এই জানার পর থানার বাইরে কিন্তু ভিড় করছিল এখানকার এলাকার বাসিন্দারা, সাধারণ মানুষ। তারা কিন্তু হাতে ডিম, হাতে জুতোর মালা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হাতে গোবর নিয়ে তারা প্রস্তুত ছিল এবং এই গোটা বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে এবং তারপর থেকেই যেটা দেখা যায় যে সাধারণ পুলিশের গাড়ির বদলে মূলত প্রিজন ভ্যানে করে কিন্তু তাকে নিয়ে আসা হলো। প্রিজন ভ্যানে করে যখন থানা থেকে বের করা হচ্ছিল উদয়ন গুহকে, তখন দেখা যায় যে কার্যত ডিম বৃষ্টি, মুহু ডিম কিন্তু উড়ে আসছিল একেবারে লক্ষ্য করে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জুতোর মালা, জুতো এবং একই সঙ্গে যেটা দেখা গেল যে গোবর, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং র্যাব আগে থেকেই মোতায়েন ছিল। কিন্তু এত সংখ্যক মানুষ এখানে বাইরে রয়েছে, তাদেরকে কিন্তু ছত্রভঙ্গ করার জন্য আমরা দেখতে পেলাম যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়েও তারা এগিয়ে গেল। কিন্তু ভিড় শুধুমাত্র যে থানার বাইরে বা হাসপাতালের বাইরে এমনটা নয়, থানা থেকে শুরু করে এবং আদালত চত্বর সর্বত্র কিন্তু এই জনরোষের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে বহু মানুষ এখনো অপেক্ষাকৃত এবং তাদের বক্তব্য যে তারা কোনো না কোনো সময় নিপীড়িত হয়েছেন এই উদয়ন গুহর মাধ্যমে। বিভিন্ন সময় মানুষকে হ্যারাস হতে হয়েছে, সমস্যায় পড়তে হয়েছে উদয়ন গুহর জন্য, এবং উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ কিন্তু এবার সামনে চলে আসছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে তার বিরুদ্ধে যখন তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, একটার পর একটা দুর্নীতি সামনে আসছে। যেখানে প্রধানমন্ত্রী
আবাস যোজনার টাকা কাটমানি হিসেবে খাওয়ার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর বাইরেও কিন্তু একাধিক অভিযোগ রয়েছে, যেগুলি পরবর্তী ক্ষেত্রে তদন্ত করা হবে পুলিশের তরফ থেকে। আপাততভাবে এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুর্নীতি যে কাটমানি বা দুর্নীতির মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই মামলায় তাকে আজকে আদালতে পেশ করা হবে, যেখানে তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য পুলিশ আবেদন জানাবে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য। 14 দিনের হেফাজত, সর্বোচ্চ হেফাজত চাইতে পারে পুলিশ। আদালত কি নির্দেশ দেয় সেদিকে তো অবশ্যই নজর থাকবে। তবে তার আগে, আদালত অবধি পৌঁছানোর আগে আবারও কি জনরোষের মুখে পড়তে হবে উদয়ন গুহকে? এই মুহূর্তে মেডিকেল টেস্ট চলছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হাসপাতালের ভেতরে রয়েছেন উদয়ন গুহ। প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী, কোচবিহারের দিনহাটার একদা দণ্ড প্রতাপ তৃণমূল উদয়ন গুহ, যাকে গতকাল কলকাতা থেকে ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তোলাবাজি, কাটমানি, হুমকি, একাধিক অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন, এমনটাই অভিযোগ। ভুরি অভিযোগ জমা পড়েছে, প্রচুর মানুষের অভিযোগ। সেই যাবতীয় অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশের অ্যাকশন। কোচবিহার পুলিশ কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে উদয়ন গুহকে এবং তারপর সড়ক পথে নিয়ে যাওয়া হয় কোচবিহার। আজ একেবারে ভোর ভোর দিনের শুরুতে দিনহাটা পৌঁছে যায় পুলিশ উদয়ন গুহকে নিয়ে। আর তারপর এই মুহূর্তে দিনহাটা থানা থেকে উদয়ন গুহকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। হাসপাতালে মেডিকেল টেস্ট, রুটিন মেডিকেল চেক আপের পর আদালতে পেশ করা হবে উদয়ন গুহকে। হেফাজতে চাইবে পুলিশ। এরপর কি হয় অবশ্যই নজর থাকবে আমাদের। আদালত কি বলে সেদিকেও নজর থাকবে। তবে তার আগে যে ছবিটা দেখার, যে ছবি আপনারা দেখছেন জি 24 ঘন্টার পর্দায়, জনরোষ, গোটা দিনহাটা জুড়ে জনরোষ। দিনহাটা থানা চত্বরে আজ সকাল থেকেই জমতে থাকা ভিড় এবং প্রচুর মানুষ, কাতারে কাতারে মানুষ। টিম গোবর, জুতোর মালা হাতে অপেক্ষা করছিল। রিস্ক নেয়নি পুলিশ। উদয়ন গুহকে বাঁচাতে, তার সম্মান বাঁচাতে হেলমেট পরানো হয়। আমাদের অপর প্রতিনিধি নারায়ণ সিংহ রায়ও রয়েছেন দিনহাটা থেকে। নারায়ণ, তীব্র জনরোষের ছবি আমরা দেখলাম যখন থানা থেকে বের করা হলো উদয়ন গুহকে। মেডিকেল টেস্ট চলছে এখন। সকালে তুমি উদয়ন গুহর দাদার কথাও শোনাচ্ছিলে। অর্থাৎ জনরোষ যে দীর্ঘদিন ধরে জমছিল উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে একেবারে স্পষ্ট। নারায়ণ, একেবারে তার চিত্র এই মুহূর্তে দিনহাটার মহকুমা হাসপাতাল থেকে সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে রাস্তায় জনরোষ। অর্থাৎ উদয়ন গুহকে এখান থেকে মেডিকেল করে সদ্য বের করা হলো, তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, দিনহাটা কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং তার আগে এখানে দেখছো বর্তমান যা সাধারণ মানুষের ভিড়, উপচে পড়া ভিড়। একদিকে পচা ডিম, জুতো সবকিছুই ছোড়া হয়েছে তার কনভয়ে। এবং পাশাপাশি বলে রাখি, এই মুহূর্তে উদয়ন গুহকে হেলমেট পরিয়ে পুলিশের একেবারে পিজন ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দিনহাটার কোর্টে এবং সেখানেই থাকবে তিনি। সেখান থেকে কিছুক্ষণ পর আবার পুনরায়, যদি সূত্রের খবর, পুলিশ তাকে রিমান্ডে নেবেন এবং এই থানায় নিয়ে আসবেন। কিন্তু তার আগে দিনহাটার বর্তমান পরিস্থিতি হাসপাতালে, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল, তার পরিস্থিতি দেখো। আমি সুশান্ত দেখায় বলবো, আমি আমার একটু বাঁ দিকে দেখাতে, যে বাঁ দিকের যে পরিস্থিতি, বাদিকের যা পরিস্থিতি দেখো তুমি। একেবারে জনরোষ বলতে চলে। সমস্ত মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তারা অপেক্ষায় ছিল। কারণ একটু আগেই কথা বলছিলাম, তারা আজকে বিজয় দশমী মানাচ্ছে। কারণ দিনহাটায় আজকে উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং তার চিত্র তুমি দেখতে পাচ্ছ। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সামনের ভিড়, উপচে পড়া ভিড়, সাধারণ মানুষদের ভিড়। আমি সাধারণ মানুষদের একটু কথা বলবো। আজকে উদয়ন গুহকে পুলিশ ধরে এই মুহূর্তে হাসপাতাল থেকে কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে, কি বলবেন? আমরা তাতে খুবই আনন্দিত। দিনহাটাকে অদৃষ্ট করে তুলেছিল, যার জন্য আজকে আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা বিজয় মিছিল পালন করছি। যার জন্য অতিষ্ঠ করে তুলেছিল কেন? কি কোনো কাজের সঙ্গে, অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। দুনিয়ার গুন্ডা মস্তান সবকিছু এদের ছিল। রান্নাঘরে মা বোনদের রান্নাঘরে তালা মেরে দিবে এরকম লোক মা বোনরা ছুটেছে। হ্যাঁ, আর উনি হলো কমল গুহর কুপুত্র, যে আজকে তার প্রমাণ। এটা মানুষের ঘরে জলবদ্ধ করছে, জলবদ্ধ করছে, হাত কাটিয়ে দিবে। এই উদয়ন গুহ, হ্যাঁ, রান্নাঘরে তালা মেরে দিতে চাইছে। রান্নাঘরে তালা, মহিলাদের রান্নাঘরে খাওয়া বন্ধ করে দিতে চাইছে। উদয়ন গুহ, এই উদয়ন গুহ কুলাঙ্গা ছেলে কমল গুহর 1 নম্বর গুন্ডা মাফিয়া দিনহাটার মধ্যে। আইনগত বিচার হোক। ইনার যার অপরাধ, সেই অপরাধের বিচার হোক, এটাই সবাই যাচ্ছে। এলাকার মানুষ সবাই এটাই যাচ্ছে যে বিচার হোক।
ইনি যে অপরাধ করছে সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ি ভাঙার থেকে দিনহাটার শুরু মানুষ করে চাইছেন বিচার হোক। দিনহাটার মানুষ তারা বলছেন উদান গুহ গ্রেপ্তার হয় তারা খুশি, কেউ কেউ আবার যাবজ্জীবন সাজাও দাবি করছেন। নারায়ণ যে বক্তব্য তুলে ধরছিল স্থানীয় মানুষের, নারায়ণ তুমি নজর রাখো গোটা পরিস্থিতির উপর। এদিকে জি 24 ঘন্টায় বিস্ফোরক দাবি করেছেন উদয়ন গুহর দাদা। ভাইয়ের ভয়ে দিন কাটিয়েছেন জ্যাঠতুতো দাদা এবং তার পরিবার। ফরওয়ার্ড ব্লক করায় ভোটের সময় ঘরবন্দি করে রাখতেন উদয়ন। উদয়নের নির্দেশে ভোটার স্লিপ কেড়ে নেওয়া হতো। জি 24 ঘন্টায় ভাই উদয়নের পর্দাফাঁস শেখর গুহের। দেখুন, এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন দিনহাটা থানাতে। কি বলবেন, আপনি তো তার দাদা, কিভাবে দেখছেন এটাকে? যদি অন্যায় করে থাকে নিশ্চয়ই তার সাজা তাকে পেতে হবে, পাওয়া উচিত। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ইলেকশনের দিন উনি আমাদেরকে পর্যন্ত তালা দিয়ে দিয়েছেন, মানে যাতে আমরা ভোট না দিতে পারি। উনি কাউকেই ভোট দিতে দিতেন না। কে তালা দিয়েছে? এটা নিশ্চয়ই উনি উদয়নবাবু করিয়েছেন। আপনি তো ওর দাদা হন। তা হোক, দাদা হলো কি হবে, উদয়নবাবু তো একসময় আমার কলকাতার বাড়িতে আমি যখন চাকরি করতাম ওখানে থেকে একসাথে পড়াশোনা করেছে, কিন্তু সেই হিসাবে তো আমাদের তো কোনোদিন উনি মানতেন না। উনি এত পয়সার গরম ছিল ওনার, খালি খুব গরম দেখাতে আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজনকেই ভোট দিতে দেয়নি। কেশরিয়া বেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে। কেশরিয়া বেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার, কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল। খাঁটি তেলের দাম আছে। শুদ্ধ যেমন দেশের মাটির অঙ্গীকার, আমাদের ঘরে তেমনি শুদ্ধ শালিমার। শুদ্ধ নারকেল তেল শালিমার। 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runax Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী।
মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর, গ্রেপ্তার ৮। ভোটে ভরাডুবির পর মমতার সঙ্গ ত্যাগ। বিস্ফোরক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়। দল মানতেই চাইছে না, তারা হেরে গিয়েছে। দিদি শুধরোতে চাইছেন না, দল শুধরোতে চাইছেন না। এখনো দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার মনোভাব, দাদাগিরি, লোক পেটানোর মনোভাব থেকে বেরোতে পারেনি তৃণমূল। বিস্ফোরক শতাব্দী রায়। মামলার চক্রমুহে ভাইপো। এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে আমপান দুর্নীতির তদন্ত। মামলা রুজু করল ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ। 58 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে মামলা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের। তৎকালীন এডিএম, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধেও মামলা। জনরোষ আর ডিম থেরাপি। এবার ব্যারাকপুরের ছবি আপনাদের দেখাবো। ব্যারাকপুরের শিবদাসপুরে তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত যুব তৃণমূল সভাপতি, তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম হামলা। প্রিজন ভ্যানে তুলতে নাজেহাল পুলিশ। সেই ছবি দেখছেন। কেশরিয়া বেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে। কেশরিয়া বেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। রেমাল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. ঘরে আনুন সেরার সেরা সর্ষের তেল শালিমার। কাঠের ঘানিতে পেশাই করা খাঁটি সর্ষের তেল। খাঁটি তেলের দাম আছে। শুদ্ধ যেমন দেশের মাটির অঙ্গীকার, আমাদের ঘরে তেমনি শুদ্ধ শালিমার। শুদ্ধ নারকেল তেল শালিমার। 29 years of excellence. 35,000 plus alumni worldwide. Join NSHM Knowledge Campus Durgapur, where innovation meets learning. Admissions open. Join Runax Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ। প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের। গ্রেপ্তার হওয়ার পর দিনহাটায় জনরোষের মুখে উদয়ন গুহ। থানা থেকে বের করার সময় তুমুল বিক্ষোভ। উদয়নের মাথায় হেলমেট, তাকে ঘিরে ডিম বৃষ্টি, জুতো, চোর চোর স্লোগান। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ পালিয়েও পার পাওয়া গেল না। অবশেষে জালে কলকাতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পুরী থেকে STF এর হাতে গ্রেপ্তার। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। ডেডলাইন পার করে গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীর। 3.25 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর থানা থেকে বেরোলেন অরূপ। এবার দলীয় তহবিল হাতছাড়া হওয়ার ভয় তৃণমূলের। গোপন ডেরা থেকেই বেসরকারি ব্যাংকে চিঠি তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস। দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন।
হাইকোর্টে মমতা তৃণমূলের বিরাট ধাক্কা, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই। স্পিকার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট, বিরোধী দলনেতা নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়। উত্তেজনার পারদ চড়িয়ে শুরু বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন। 22শে জুন রাজ্য বাজেট পেশ। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতর সঙ্গে প্রথম সারির আসনে ফেরহাদ হাকিম, ফের জল্পনা তুঙ্গে। আনকাট সত্যি টানা 1 ঘন্টা। যা বলবো সত্যি বলবো, বাংলার একমাত্র সত্যনিষ্ঠ অনুষ্ঠান। রোজ রাত 8:45-এর সঙ্গে ডেপুটি এডিটর পিউ রায়। নিবেদন করলেন মাছের ঝোল মানে সানরাইজ মাছের ঝোল মশলা, খাঁটি বাঙালির এক কথা। সহ নিবেদনে JT College of Management Studies. Learn today, lead tomorrow. বিশুদ্ধতার 100টিরও বেশি প্যারামিটারে পতঞ্জলি মধু 100% সঠিক। দাঁত, হাজা, চুলকানি, স্যালিকল মলম এবং পতঞ্জলি গরুর দুধের ঘি, ঘরোয়া পদ্ধতিতে মায়ের হাতে তৈরি গরুর দুধের ঘি সর্বশ্রেষ্ঠ। জি 24 ঘন্টায় দুরন্ত দুটো নিয়ে আমি সব্যসাচী আপনাদের সঙ্গে। আর গতকাল রাত থেকে যে বিষয়টা চলছে, মমতার বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষী, এবং তারপরে আমরা দেখলাম আজকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন মমতাপন্থী তৃণমূলের বিধায়করা। ঠিক তখনই এই মুহূর্তের বড় খবর, ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় সিআইডি। আর এবার ঠিক আশেপাশের বাড়িতে, পাশের বাড়িতে, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন, তার বাড়িতে রাজ্য গোয়েন্দারা এই মুহূর্তে গেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে সিআইডি টিম কেন গেল? আমরা খোঁজার চেষ্টা করব, কারণ এই মুহূর্তে যে ছবি জি 24 ঘন্টা আমরা দেখাচ্ছি, এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি টিম যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি যায়, মোটামুটি কাছাকাছি সব বাড়ি রয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় স্বজন বাড়িও আশেপাশে রয়েছে, এবং সেই পাড়াতেই এই মুহূর্তে সিআইডি গেছে। এবং এখনো পর্যন্ত জানা গেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারা গেছে। এখন সিআইডি টিমের তদন্ত আমরা জানি সইজাল কাণ্ডে চলছে। সইজাল কাণ্ডে ইতিমধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিআইডি টিম তারা গেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে সেখানে রাজ্য গোয়েন্দারা কেন গেলেন, একই মামলায় কি সেই নিয়ে এখনো পর্যন্ত জল্পনা হচ্ছে। কিন্তু যদি সেই মামলাতেই যায়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে কেন যাবে, সেই নিয়েও এখনো পর্যন্ত জল্পনা চলছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে ছবি আমরা পেয়েছি, যে খবর আমরা পাচ্ছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়াতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়ি কালীঘাটে, 29D হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, সেখানে সিআইডি টিম ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। তারা ইতিমধ্যেই তদন্ত চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি। আমরা সরাসরি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব, আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি এই মুহূর্তে, কারণ কিছুক্ষণ আগে সিআইডি টিম আচমকাই হাজির হয় কালীঘাটে, এবং সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা বুঝতে বুঝতেই তার ঠিক পাশের বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে সিআইডির আধিকারিকরা তারা ঢুকে যান, এবং সেখানে তারা কি কাজে এসছেন এখনো পর্যন্ত সেটাই আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করছি। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়ি, যেরকম বললাম যে কাছাকাছি সব বাড়ি রয়েছে, সেখানে ইতিমধ্যে সিআইডি টিম এসে পৌঁছেছে। এখন এক্স্যাক্টলি কোন তদন্তে সেটা আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করছি। সইজাল আমরা জানি সিআইডি এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে গেছিলেন আধিকারিকরা, কিন্তু এইবার সেই সংক্রান্ত মামলাতেই কি এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে সিআইডি, কি কারণে সিআইডি টিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে, আমরা জানার চেষ্টা করবো। সন্দীপ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সন্দীপ, দেখো, মমতা ব্যানার্জির বাড়ির কয়েকটা বাড়ি পরে 29D হরিশ চ্যাটার্জি রোড, সেই বাড়িতেই থাকেন, ফার্স্ট ফ্লোরে থাকেন মমতা ব্যানার্জির বোন। এবং দেখা গেছে আজকে দুটো গাড়ি করে সিআইডির কয়েকজন আধিকারিক তারা কিন্তু ওনার বাড়িতে গেছেন। এখনো পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এবং কি নিয়ে পার্টিকুলার জিজ্ঞাসাবাদ হচ্ছে সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি। তবে এটা জেনেছি আজ থেকে কিছুদিন আগে তারা কিন্তু আরেকবার এখানে এসেছিল। মানে এর আগে সিআইডি টিম এখানে এসেছিল, এই বাড়িতেই এসেছিল? হ্যাঁ, এখানে স্থানীয়ভাবে যেটা জানতে পারলাম যে 1 সপ্তাহ আগে সিআইডি টিম নাকি এখানে এসেছিল, এবং তারা বেশ কিছু তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেরিয়েছিল, এবং ফের আজকে তারা এই কিছুক্ষণ আগে, জাস্ট 10 মিনিট আগে তারা আবার ঢুকেছে। অনেক ধন্যবাদ সন্দীপ। আমি সরাসরি রনয় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, রনয়ের কাছে চলে যাবো। রনয়, যেরকম সন্দীপ জানাচ্ছিল যে 1 সপ্তাহ আগেও নাকি সিআইডি টিম এসেছিল, অন্তত পাড়া প্রতিবেশীরা তাই বলছেন, আবার কেন? সইজাল মামলা না অন্য কোনো ঘটনা?
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে একেবারে ঢিলছোড়া দূরত্বে সামনে যে বিল্ডিংটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আত্মীয়র বাড়ি, আত্মীয়র ফ্ল্যাট, এমনটাই আমরা জানতে পাচ্ছি। লোকাল বাসিন্দারা যেমনটা বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বোন থাকেন, সেই বোনেরই ফ্ল্যাট এখানে। এছাড়া অন্যান্য জনেরাও থাকে। ওই বোনের ফ্ল্যাটেই কিন্তু আজকে আসেন সিআইডির কর্তারা, এবং সিআইডির কর্তারা এখানে এসে ওই প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানার চেষ্টা করে যে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিলেটিভ কেউ থাকে কি না। সেই বাসিন্দা, লোকাল বাসিন্দা জানায় এই যে বিল্ডিংয়ের ছবি এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় থাকে। এই মুহূর্তে সিআইডির কর্তারা একেবারে ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকেছে, সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন রয়েছে বা আত্মীয় যিনি রয়েছেন তার সঙ্গে কথা বলছেন। কিন্তু কি সংক্রান্ত বিষয় সেটা কিন্তু এখনও কিন্তু সরকারিভাবে বা অফিসিয়ালি সিআইডির তরফে কিছু জানানো হয়নি। এই মুহূর্তে আরও একবার ছবিটা দেখাবো। পুলিশের টিম তারাও কিন্তু এই মুহূর্তে এখানে ঘোরাঘুরি করছে যাতে কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয়। তবে যেটা মনে করা হচ্ছে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু তদন্তকারী কর্তারা আসতে পারে। আর আরও একবার ছবিটা দেখাবো। সিআইডির অন্যান্য টিম যারা পুলিশ কর্তারা রয়েছেন তারা গাড়ির ভেতরে রয়েছেন, এবং বাকি টিমের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতরে, তারা সেখানে কিন্তু কথা বলছেন। আমি আরও একবার বিল্ডিংটা তোমাকে দেখাবো, বিল্ডিংয়ের ছবিটা দেখাবো। ক্যামেরাপারসন সৌমনকে বলবো ছবিটা দেখানোর জন্য। এই যে দেখতে পাচ্ছ 29D, এই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ একেবারে বিল্ডিং, এই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন এই যে প্রথম ফ্লোরে যিনি থাকেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন। সেই বোনের ফ্ল্যাট এখানে, তার বোনের স্বামী, সন্তানরা এখানে এই ফ্ল্যাটে থাকেন। এই ফ্ল্যাটেই কিন্তু এদিন সিআইডি টিম আসেন এবং সিআইডি টিমের আধিকারিকরা এই মুহূর্তে কথা বলছেন, এবং যেমনটা আমরা জানতে পারছি, কারণ তুমি জানো ইতিমধ্যে সিআইডির তরফে যে সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে, সেই তদন্তের জন্যই কিন্তু সিআইডির টিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বোনের বাড়িতে এসছে। আমি যদি আরও একবার ছবিটা ঘুরিয়ে দেখাই, সিআইডি টিমের কয়েকজন সদস্য কিন্তু গাড়িতে রয়েছেন, বাকিরা কিন্তু ফ্ল্যাটের ভেতরে রয়েছেন। এবং এখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িটা কত দূরে থাকেন? আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখান থেকে যদি আমি ক্যামেরাটাকে ঘোরাই, ঢিলছোড়া দূরত্ব, অর্থাৎ যদি বলা যায় 2 মিনিটের রাস্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। এখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমি একবার কথা বলবো। সিআইডি যখন আসে তখন আপনাকেই সিআইডি টিম জিজ্ঞেস করে আপনাকে যে 29/D আছে কি, এটা 29/D কি না? আমি বললাম হ্যাঁ। তারপরে ফার্স্ট ফ্লোরে কে থাকেন সেটা বলেছি। আচ্ছা, এই বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে মূলত কার বাড়ি? এটা কে থাকে এখানে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি কোনো আত্মীয়র বাড়ি এটা? ওনার বোনের বাড়ি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন থাকে। এই বিল্ডিংটা কবে তৈরি হয়েছে? 15-16-তে রেডি কমপ্লিট হয়েছে। তারপর থেকে কি নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের? টাইটেল গাইন আছে, নামটা আমার মনে নেই, টাইটেলটা গাইন আছে। কখন আসে সিআইডি টিম, কটার সময় ঠিক? এই আধ ঘন্টা হলো, 30 মিনিট। কতজন ছিলেন তারা? ছিলেন 7-8 জন ছিলেন, 6-7 জন ছিলেন। শুধু কি জিজ্ঞেস করলেন যে এই বাড়ির ঠিকানা? জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঠিকানাটা এটা কি না, 29D কি না, আমি হ্যাঁ বলেছি। তারপরে ফার্স্ট ফ্লোরে কে থাকেন ওইটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে। রনয় একটু জিজ্ঞেস করবে, আগেও কি সিআইডি টিম এই বাড়িতে এসেছিল? এই বাড়িতে কে থাকে এবং অ্যাড্রেস? আমি আরও একবার কথা বলার চেষ্টা করব লোকাল বাসিন্দা, যে এই যে আজকে সিআইডি টিম এসছে, এর আগেও কি সিআইডি টিম এসেছিল? না, আজকেই দেখলাম এইখানে। এর আগে কখনো দেখেননি? না, এখানে আর কখনো দেখিনি। অর্থাৎ বাড়ির মধ্যে কারা কারা এক্স্যাক্টলি থাকেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বোনের পরিবারে পাড়ার লোক কি? পাড়ার লোকেদের সঙ্গে আরেকবার কথা বলবো। দাদা, আপনারা তো এখানকারই বাসিন্দা, এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন কি এখানেই থাকে? বলে সর্দি থাকে এখানে শুনেছি। কজন থাকে সেটা বলতে পারবো কজন থাকে। না আমি থাকি না থাকি। আচ্ছা, অর্থাৎ তিনি ঠিক পরিষ্কারভাবে বলতে পারছেন না, কেউ ক্যামেরার সামনে বললেও অপরজন বলতে চাইছেন না। আমি তোমাকে আরও একবার ছবিটা দেখাবো। সামনে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ, এই বিল্ডিংয়ের একেবারে ফার্স্ট ফ্লোর, মানে এটা G+4 ফার্স্ট ফ্লোরে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক আত্মীয় থাকেন, যেমনটা স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন। তার বোনের বাড়ি, তার বোনের ফ্ল্যাট, তার বোন এখানে থাকে। 2015-16 সালে এই ফ্ল্যাট। আচ্ছা তুমি ওখানেই থাকো, আমি তোমার কাছে পরে আবারও যোগাযোগ করবো। এই মুহূর্তে বিধানসভার দিকে নজর রাখতে হচ্ছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কুণাল ঘোষ। সময় দেওয়া ফলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে রেলের সঙ্গে রাজ্য সরকার কমিউনিকেট করছে যাতে আচমকা
এই ধরনের কোনো না হয়, আর হলেও তার পর্যাপ্ত সময় দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য, এবং রাজ্য সরকার এই দুমদাম বুলডোজারটি চালাবে না এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর পরের অংশটা হচ্ছে বহু নেতা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এবং কর্মীদের উপর হামলা হচ্ছে, এবং বহু নেতা মন্ত্রী প্রাক্তন যারা, তাদের সব কেস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার যেগুলো হয়তো এমন কিছু ঘটনা, আমরা সেগুলো ডিফেন্ড করতে যাব না, কিন্তু যেগুলি রাজনৈতিকভাবে একেবারে মানে হয়রানি করার জন্য করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সরকারের শীর্ষ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেই মেকানিজমটা নিয়ে কথা হয়েছে। সে ব্যাপারে আমি এখানে কোনো বক্তব্য রাখবো না। ফলে আমরা বলতে চাই যে আমরা বিরোধী দল হিসেবে একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেত্রী, আমরা গঠনমূলক বিরোধিতা, এখানে সেই মাথা উঁচু করে থাকব। এখানে অমুক চেয়ারের জন্য, অমুক পদের জন্য আমাদের স্পিকারের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই লাইন দিয়ে, আমাদের দিল্লির গ্যারেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই, আমাদের নাক খত দিয়ে চেয়ার সর্বস্ব জীবনে যাওয়ার দরকার নেই। ওই বালিশ চাটা রাজনীতি আমরা করব না। আমরা মাথা উঁচু করি, তৃণমূল করি তৃণমূল, মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি। আমরা বাকি এমএলএদেরও বলবো, আমরা জানি অনেকে চাপে গেছেন, যারা বিধায়ক, যারা ওদিকে সই করেছেন বা দু জায়গায় সই করে একটা আইনি ফাঁদে পড়ে গেছেন, সেই আইনে কি হবে সেটা আবার আমরা দেখছি। কিন্তু তারা সবাই মনের ইচ্ছায় জাননি। এখনো পর্যন্ত যারা যারা যোগাযোগ করেছেন, রূপবানুরের সঙ্গে করেছেন, শোভনদার সঙ্গে করেছেন, আমার সঙ্গে করেছেন, মদনদার সঙ্গে করেছেন, আলিফার সঙ্গে করেছেন, সবার সঙ্গে কথা চলছে। এরা অধিকাংশ মন থেকে ওদিকে নেই, কার্যত 90 থেকে 95% মন থেকে ওদিকে নেই। মুশারফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, আজকেও কয়েকজন কথা বললেন। তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে থাকলে এইসব পুলিশ পুলিশ হ্যান ত্যান আমরা সব সামলে দেবো। তো ফলে আমরা শুধু তাদের বলবো, সেই বিধায়কদের, দেখুন আপনারা অনেকে এলাকায় ঢুকতে পারছেন না, গদ্দার বলছে, বেঈমান বলছে, কেন শুনবেন? আপনি তো তৃণমূলের একজন সেনাপতি, তৃণমূলের সৈনিক, মাথা উঁচু করে থাকুন। আমরা তো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম, বৈঠক করলাম, চা বিস্কুট খাওয়ালেন, খুঁটিনাটি নানার আলোচনা হলো। এবার উনি কতটা করতে পারবেন সেটা ওনার ব্যাপার, আর আমাদের বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করার আমরা সেটা করেছি। কিন্তু যে যেটাই করেছি মাথা উঁচু করে করেছি, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কেউ কোনো দিকে করিনি। ফলে যারা, যে বিধায়করা অনেক মনোকষ্ট নিয়ে ওই দিকে আছেন, তারা ভেবে দেখুন যে মাথা উঁচু করে বিরোধী দলে থাকবেন, আবার সরকারের সঙ্গেও প্রশাসনিক বিষয়ে, আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে, সমস্যার বিষয় বা উন্নয়নের বিষয়ে যোগাযোগ রাখবেন। তো সেটা করবেন, নাকি এলাকায় মুখ দেখাতে পারবেন না, ওদিকে ঘুরে বেড়াবেন? ফলে আপনারা ভেবে যা সিদ্ধান্ত নেবেন, এই সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা নিয়ে কোনো কথা হলো? এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। আমি বলছি, আমি হ্যাঁও বলছি না, নাও বলছি না, এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। রাজনীতি বিশ্লেষক সুকান্ত ঘোষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুকান্ত, একটা কনফিউশন কিন্তু হয়ে গেল। বিরোধী দলে বসবেন কুণাল ঘোষরা, বিরোধী দলে রয়েছেন ঋতব্রতরা, এবার ওই বিরোধী দল আসল কারা, মানে সেটা নিয়েও এখনো কনফিউশন কিন্তু বহাল রয়েছে। তার মধ্যে আজকে এই বৈঠক তো দেখলাম, মানে ওটা যে এটা বিশাল বড় টুইস্ট। একজন বলছে যে কোর্ট থেকে তো আমরা পেয়ে গেছি যে ঋতব্রতই হচ্ছে, সন্দীপন বাবু বললেন। অন্যদিকে কুণাল বাবু আবার বলছেন যে না, অনেকেই 90% বলে তারা নিজের ইচ্ছায় নেই। এবার কে বিরোধী দল এটা বোঝার জন্য অন্তত বড্ড কঠিন একটা সমীকরণের মধ্যে বা অ্যানালিসিসের মধ্যে যেতে হচ্ছে। কিন্তু তোমায় বুঝতে হবে যে অফিসিয়ালি তো ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অন্তত একটা ভালো জায়গায় কুণাল ঘোষদেরও জায়গা দিচ্ছেন, এবং তারাও তিনি যেগুলো বিষয় তুলে ধরেছেন, হকার থেকে শুরু করে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে তাদের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় মার খাচ্ছে বা ঘর ছাড়া, সেই ব্যাপারে বলেছেন। কিন্তু বিরোধী দল কিন্তু একটা গঠনমূলক বিরোধিতার জায়গা থেকে তৈরি হওয়া উচিত, মানে যার একটা, বরং বিরোধী দলের গুরুত্ব অনেক বেশি। সেখানে দাঁড়িয়ে যদি বিরোধী দল তাদের নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে না রাখতে পারে, কোন পক্ষ রাখছে, এতে কি হবে? সরকার কিন্তু এই জায়গাটার সুযোগও নিতে পারে, কারণ সরকার সবসময় সঠিক করবে সব তা তো ঠিক নয়। এই কারণে এই জায়গাতে সরকার
কিন্তু কোন রকম সেই একটা শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবটা কিন্তু আমরা অনুভব করছি। একদম। আমি সুগন্ধ আপনার কাছে আসবো। আপনি যেটা ধরিয়ে দিলেন যে হাইকোর্ট কিন্তু বলে দিয়েছে আসল বিরোধী নেতা কে, মানে সেক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতই। হাইকোর্টের তৃণমূল কংগ্রেসের এটা বড় ধাক্কা তো বটেই, মানে বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে, কারণ হাইকোর্ট বিধানসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করলো না। বিরোধী দলনেতা নিয়ে কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ নয়, হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে, এমনটাই হচ্ছে বলা হচ্ছে, যেখানে কিন্তু একেবারে আদালত স্ট্যাম্প ফেলে দিয়েছে যে ঋতব্রতই আসল বিরোধী দলনেতা। আমি অর্ণবাংশুর কাছে যাব সরাসরি আদালতের আপডেট নিতে, শেষ আপডেট। দেখো, সেটা হচ্ছে গতকাল পর্যন্ত যা প্রশ্ন উঠেছিল সেখানে তৃণমূল মনে করেছিল, মমতা শিবির মনে করেছিল যে তাদের পক্ষে রায় যাবে, কিন্তু আজকে কলকাতা হাইকোর্ট বিধানসভা স্পিকারের যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করলো না। আদালত চাইছে এই মামলাটাকে আরও দীর্ঘভাবে শুনতে, এবং সেই কারণে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হবেন অপোজিশন লিডার, সেই বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকছে না। যে আমাদের কাছে খবর যে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের হতে চলেছে, অর্থাৎ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার আইনজীবী মারফত এবার ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করবেন। অনেক ধন্যবাদ অর্ণবাংশু। আমরা আবার একটু সুকান্তবাবুর কাছে যাবো। সুকান্তবাবু, মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যখন ছিল তখন এরকম মামলার পর মামলা আমরা দেখেছি, বিরোধী যখন তখনও এরকম মামলার সিরিজ। মানে সমস্যাটা হচ্ছে তো বিরোধী দলনেতা কে, এই বিষয়ে কিন্তু সরকার মানে কোর্ট পরিষ্কার বলেছে আরো বেশি শুনানির প্রয়োজন আছে, এবং তোমাদের প্রতিনিধিও বললো শুনবেন এই বিষয়ে, সব পক্ষকে শুনে তারপর সিদ্ধান্ত দেবেন। সুতরাং এখনই কিন্তু স্পিকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ বা কোনো রকম ভাবে সেটার মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ রাখলো না। এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে বিরোধী দলনেতা যখন দেখা যাচ্ছে বেশি সংখ্যক বিধায়করাই তার ঋতব্রতর সঙ্গে রয়েছে, এবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানেই কারণে বিরোধী দলনেতা। এবার এই যে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়া, আবার অ্যাকচুয়ালি ওনাদেরও তো একটা বিষয়, তৃণমূল কংগ্রেস দলটা যেহেতু তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তারই স্বাধিকার ভঙ্গ হচ্ছে, তার অধিকার চ্যুত হচ্ছেন, সেই জায়গা থেকেই তিনি কেসগুলো করছেন। এবার এটা দেখার বিষয় সেখানেও কি হয়। অনেক ধন্যবাদ সুকান্তবাবু আপনাকে। সন্দীপন সাহা, ঋতব্রত তৃণমূলের সন্দীপন সাহা কি বলেছেন শুনবো নওশাদ সিদ্দিকী কি বলেছেন। এটা আমাদের নৈতিক জয়, যেই লড়াইটা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমরা শুরু করেছিলাম যেই অনিয়মের বিরুদ্ধে, আজকে আমরা তার নৈতিক জয় প্রাপ্ত করলাম। 58 জনের বেশি বিধায়করা সমর্থন দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে এলওপি করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পুরোপুরি নিয়ম মাফিক অনারেবল স্পিকার সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। আজকে হাইকোর্টও সেই স্বীকৃতির ওপরে সিলমোহর লাগালেন। আমরা যেই কাজটা করেছি সেটা সম্পূর্ণ আইন মেনে করা, এবং এটা আমাদের নৈতিক জয়। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে, আমরা দেখতে পেয়েছি। এমনও অভিযোগ আসছিল যে তাদেরকে রুম দেওয়া হচ্ছিল না। পরবর্তীতে ভালো তৃণমূল তৈরি হয়ে খারাপ তৃণমূলকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নাকি একটা ব্লক তৈরি করেছিল। এটা নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছে, কোর্ট এখনো কোনো এই বিষয়ে স্টে দেয়নি, অর্থাৎ সেই ঋতব্রত বাবুই এখন বিরোধী দলনেতা হিসাবে ভূমিকা পালন করছে। এই বিজেপি তৃণমূল একে অপরের পরিপূরক। বিজেপি তার মনের মতো বিরোধী দলকে তৈরি করে রাখতে চাইছে, এর থেকে বেশি কিছু নয়। আরো খবর দেখবো, মধুবন্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। মধুবন্তী, ধন্যবাদ সব্যসাচী। খবরের দুরন্ত সফর চলবে, ফিরছে একটা ব্রেকলেস দুপুর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। কেশরিয়া বেশে মন যোগী হলো রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হলো রে, কেশরিয়া বেশে মন যোগী হলো রে। প্রতি মুহূর্তে কেসরি উৎসব উদযাপন করুন। বিমল, বলো ভাষা কেসরি। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড ম্যানেজমেন্ট কলেজ SBIHM কলকাতা বারাসাত। SUTEC, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SUTEC prepares you for life. Join Indian Institute of Hotel Management, abundant opportunities and successful future. শালিমার্স শেফ স্পাইসেস, জীবনের আসল স্বাদ।
Join Runux Institute of Hotel Management, guaranteed national and international placement. Welcome to Sister Nivedita University, where ideas are born, nurtured, and launched into the future. Here, innovation is not just a goal, it's part of the ecosystem that powers every dream. Join CCOM Skills University, Bolpur and Howrah to secure your future. SuitTech, a learning environment where mentorship, guidance, and world-class infrastructure create the leader and champions of tomorrow. With high-tech labs, a sports complex, and a centrally located campus, SuitTech prepares you for life. Banglar Shera Government Approved Management College, SBIHM, Kolkata, Barashat. গ্রেপ্তার প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। ফুলবাগান থেকে গ্রেপ্তার উদয়ন গুহ প্রতারণা, আর্থিক তছরূপ, কাটমানি খাওয়া সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার দিনহাটার প্রাক্তন বিধায়ক। শুধু দিনহাটা থানাতেই উদয়নের বিরুদ্ধে 1 ডজন অভিযোগ। কোচবিহারের একটি হাসপাতাল থেকেও কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। সুজিত বসু, উজ্জ্বল বিশ্বাস, দিলীপ মণ্ডলের পর পুলিশের জালে তৃণমূল জমানার আরও এক হেভিওয়েট মন্ত্রী দিনহাটায় মিষ্টিমুখ। গ্রেপ্তার কলকাতা পুরসভার 108 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ। বুধবার পুরী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে গুন্ডা দমন শাখার আধিকারিকরা। তোলাবাজি, কাটমানি, দুর্নীতি সহ হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে। ফলতা থানায় বিক্ষোভের ঘটনায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। ফলতায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোনো গুন্ডামি বরদাস্ত নয়। যত বড় মাফিয়া হোক, সবক শেখানোর দায়িত্ব সরকারের, হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর। মাফিয়ার স্ত্রীর নেতৃত্বে আধা সেনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিডিওয় যাদের দেখা গিয়েছে আইনের আওতায় আনা হবে। যারা হামলা করেছে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলাম হবে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ফলতায় পুষ্পার অনুগামীদের তুমুল বিক্ষোভ হয়। অশান্তি ঠেকাতে কড়া অ্যাকশন পুলিশের। পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেয় পুষ্পার অনুগামীরা। অশান্তিতে মহিলাদের এগিয়ে দিয়েও পার পাওয়া গেল না। জাহাঙ্গীরের স্ত্রীর বিরুদ্ধেও এফআইআর, গ্রেপ্তার 8। ভোটে ভরাডুবির পর মমতার সঙ্গ ত্যাগ, বিস্ফোরক বিদ্রোহী সাংসদ শতাব্দী রায়। দল মানতেই চাইছে না, তারা হেরে গিয়েছে। দিদি শুধরোতে চাইছেন না, দল শুধরোতে চাইছেন না। এখনো দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার মনোভাব, দাদাগিরি, লোক পেটানোর মনোভাব থেকে বেরোতে পারেনি তৃণমূল। বিস্ফোরক শতাব্দী রায়। মামলার চক্রবুহে ভাইপো, এবার অভিষেকের বিরুদ্ধে আমপান দুর্নীতির তদন্ত। মামলা রুজু করল ডায়মন্ড হারবার জেলা। লালবাজারে নিরাপত্তা নিতে অস্বীকার মমতার। নিরাপত্তা রক্ষীদের ফেরত পাঠালেন তৃণমূল নেত্রী। নিরাপত্তাবিহীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। লালবাজারে নতুন নিরাপত্তা রক্ষীদের মোতায়েনে আপত্তি। বিশ্বকাপে জয় হাতছাড়া পর্তুগালের। গ্রুপ কের ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোরা। গোলের দেখা পাননি 41 বছর বয়সী CR7। নিবেদন করলেন Join IIHM, International Institute of Hotel Management. যে ছবি দেখছেন গ্রেফতার হওয়ার পর উদয়ন গুহ, এবং তাকে যে ছবি দেখিয়েছিলাম থানা থেকে বের করানোর সময় যেমন তুমুল বিক্ষোভ হয়, স্লোগান হয়, ডিম থেরাপি হয়, তেমনই তাকে যখন আদালত থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখনও সেই একই ছবি ধরা পড়লো। কথা বলবো, টেলিফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি বিক্রম দাস। বিক্রম, একেবারে দেখো, উদয়ন গুহকে যখন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বা যখন আদালত নিয়ে যাচ্ছিল, প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে তার উপরে ডিম বৃষ্টি করা হয়, যে প্রিজেন্টম্যানে করে তাকে নিয়ে যেতে কার্যত তাকে নিয়ে যেতে হয়। এবং কিছুক্ষণ আগেই যখন শুনানি শেষ হয় এবং উদয়ন গুহকে নিয়ে বের করেন পুলিশ আধিকারিকরা, তখনও দেখা গেল যে সেই হেলমেট উদ্দেশ্য করেই কিন্তু যারা কোর্ট চত্বরে ছিলেন তারা কিন্তু ডিম ছুঁড়লেন এবং সরাসরি সেই ডিম লাগলো উদয়ন গুহর হেলমেটে গিয়ে। এবং তারপরেই কিন্তু একেবারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার বলায় তাকে এই মুহূর্তে কোর্ট থেকে নিয়ে বের করা হলো এবং এই মুহূর্তে তাকে দিনহাটা থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে কিন্তু আগামী 7 দিন থাকতে হবে উদয়ন গুহকে, কারণ ইতিমধ্যেই উদয়ন গুহকে 7 দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এমনটাই আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে। ধন্যবাদ বিক্রম। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে, আনন্দে নেচে মন মাতোয়ারা হল রে। কেশরী আবেশে মন যোগী হল রে। প্রতি মুহূর্তে কেসের উৎসব উদযাপন করুন
विमल बोलो भाषा केसरी। বাংলার সেরা গভর্নমেন্ট দেখছেন তো মেঘের মতো লাইট লাইট একদম ফ্রেশ ও অ্যাক্টিভ লাগছে। এর রহস্য হলো কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে এক রাতেই আরাম। থ্যাংক ইউ ঝান্ডু নিত্যম। আজই নিয়ে আসুন ঝান্ডু নিত্যম 100% আয়ুর্বেদিক কোষ্ঠকাঠিন্য নাশক। I cut through the fakery and focus sharply on the hard facts. The last word on news that makes sense. Watch now on our YouTube channel and your smart TV. Explore mutual fund offerings and plan your investments for potential financial security. রাস্তায় জলজল করছে পথশ্রী প্রকল্পের সাইনবোর্ড, অথচ তৈরি হয়নি রাস্তা, নেই নিকাশি ব্যবস্থা। ক্ষোভ উগরে দিলেন বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস চেয়ারম্যানের। নদিয়ার সরকারি লাগানো বস্তার পোকা ধরা গম, নিম্নমানের গম দিয়ে আটা তৈরির অভিযোগ, পাশাপাশি রাস্তায় উদ্ধার চালের বস্তা। শান্তিপুর থানার ফুলিয়া পাড়া এলাকার ঘটনা। খবর জানাজানি হতেই ক্ষোভ উগরে দেয় বিজেপি, তদন্তের দাবি স্থানীয়দের। স্মার্টফোন হারিয়ে প্রতারণার শিকার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উধাও প্রায় 2.5 লক্ষ টাকা। পূর্ব বর্ধমানের ঘুষকরা শহরের ঘটনা। গত শুক্রবার হারান অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী আসগর আলী। এরপরই দফায় দফায় তার অ্যাকাউন্ট থেকে 2.5 লক্ষ টাকা হাতানোর অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রেড রোডে যোগা দিবস পালনে নেই আইনি বাধা, কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশকে বিকল্প রাস্তা ভেবে রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে। 21শে জুন অনুষ্ঠান পরেই পুলিশকে খালি করতে হবে রেড রোড বন্ধ করার বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারী এবং রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ। উত্তরে অ্যাকশন মোডে পুলিশ, নদীর চরে অবৈধ বালির স্তূপ বাজেয়াপ্ত করা শুরু করেছে প্রশাসন। তিস্তা ও ঘিস নদীর জঙ্গল লাগোয়া চরে এই অভিযান। পাহাড় প্রমাণ অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত প্রশাসনের। লাগাতার অভিযান চলবে, হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ। নদিয়ার তেহট্টের নিশ্চিন্তপুরে কঙ্কাল উদ্ধার, বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার মানুষের কঙ্কাল দেখে পুলিশকে খবর দেন এলাকার বাসিন্দারা। রাতেই কঙ্কাল উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়, তেহট্ট থানার পুলিশ নিয়ে যায়। কার কঙ্কাল জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রাজ্যের পর এবার দেশের খবর। পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জের শিলিগুড়ি সিকিমের লাইফ লাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ধস। বৃহস্পতিবার ভোরে সিংতাম ও রংপুর মাঝে বারডাঙ্গের কাছে ধসে পড়ে রাস্তা। পাথর কাদায় ভরে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। সমস্যায় পড়েছেন পর্যটক সহ নিত্যযাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয়েছে কাজ। হিমাচলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত্যু 7 জনের। বুধবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচলের চাম্বা জেলায়। কি কারণে দুর্ঘটনা এখনো স্পষ্ট নয়, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আর এবার যে খবরে নজর রাখবো, প্রায় যেটা জানা যাচ্ছে যে কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় সিআইডি মমতার বোনের বাড়ির রাজ্য গোয়েন্দার আধিকারিকরা তারা পৌঁছে গেছেন। কি কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় সিআইডির উপস্থিতি, সেই বিষয় জানবো। তার আগে ছবিটাও আপনাদের দেখাবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে রাজ্য গোয়েন্দারা, যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় সিআইডি, মমতার বোনের বাড়িতে রাজ্য গোয়েন্দার আধিকারিকরা। সরাসরি কথা বলবো, রয়েছেন সেখান থেকেই প্রতিনিধি রণয় তিওয়ারি। রণয়, কি কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে রাজ্য গোয়েন্দারা, কি জানতে পারছো এখনো পর্যন্ত? দেখো, এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে বা সরকারিভাবে গোয়েন্দাদের তরফে জানানো হয়নি ঠিক কী কারণে তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে এসছেন। আমি প্রথমে একবার ছবিটা তোমাকে দেখাবো। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বাড়ি, সেই বাড়ি থেকে একেবারে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই যে বহুতল দেখতে পাচ্ছ G+4, এই বিল্ডিংয়ের একটি তলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন থাকে। যেমনটা এলাকার বাসিন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, নান্টি বলে যে বোন পরিচিত, এলাকায় নান্টি দি বলেই যাকে চেনে এলাকার বাসিন্দারা, তারই এই ফ্ল্যাট। এখানে তিনি তার সন্তান এবং স্বামীকে নিয়ে থাকেন। 2015 থেকে 16 সালে এই বিল্ডিং হয়েছে। তুমি জানো, মধুবন্তী যে
কিছুদিন আগে মানে কয়েক মাস আগে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি তার যে এই যে পাশের বিল্ডিং, এই বিল্ডিংগুলো বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছিল বলে এমনটাই নোটিশ পড়েছিল এবং এমনকি জানা যাচ্ছিল এগুলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, এমনটাও শোনা যাচ্ছিল সিআইডির তরফে এই বাড়িগুলোতে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। তারপর কিন্তু সেই ঘটনার পর কাটতেই বলা যায় আজকে সিআইডি টিম একেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়িতে একেবারে চলে এসেছেন। 1:40 থেকে 45 মিনিট নাগাদ সিআইডি টিম আসে, প্রায় 7 থেকে 8 জনের সদস্যর টিম আসে। প্রথমে তারা স্থানীয় বাসিন্দা, এই যে আশপাশে যে বাড়ি রয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। তারা জানতে চান 29D হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এই অ্যাড্রেসটা কোথায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দেখেন যে এই যে 29D হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এইটাই সেই বাড়ির অ্যাড্রেস এবং তারপরেই জিজ্ঞেস করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন এখানে থাকে কিনা। এলাকার বাসিন্দারা বলেন যে এই বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন থাকেন। এরপর স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে যেটুকু আমরা জানতে পারি যে এখানে যে নান্টি দি বলে যে রয়েছেন তিনি কিন্তু এখানে থাকেন এবং তার হাজবেন্ড তারক গায়েন তিনি জানা যায়নি সিআইডির পক্ষ থেকে কেন এখানে আসা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোনের বাড়ি নান্টি বলে যিনি পরিচিত এলাকায়, তার বাড়িতে এই মুহূর্তে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। এখনো পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি কি কারণে তারা এখানে এসে পৌঁছেছেন। আপাতত ধন্যবাদ রনয় তোমাকে। আর এবার আসি অরূপ বিশ্বাস প্রসঙ্গে। 22শে জুন ফের অরূপ বিশ্বাসকে তলব করা হয়েছে। তলব পুলিশের। গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানা আজ হাজিরা দিলেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। ঠিক সকাল 10 নাগাদ তিনি হাজিরা দেন সশরীরে। 3.25 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাকে। অনুগামীদের মাধ্যমে মেসির অনুষ্ঠানের 22,000 টিকিট বাজারের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এর আগে 3 বার বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তলব এড়িয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। বাড়িতে বলেনি অরূপ বিশ্বাসের, এমনকি মেসির টিমের কাঠগড়াতেও প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী। অবশেষে দেখা দিলেন অরূপ বিশ্বাস। তিনি আজ বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন সকাল 10টায় এবং তাকে 3.5 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। 22শে জুন ফের একবার তাকে তলব করা হয়েছে। নান্টু হাজরা প্রতিনিধি রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। নান্টু, আজকে 3.5 ঘন্টা প্রায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে অরূপ বিশ্বাসকে। জিজ্ঞাসাবাদে ঠিক কোন কোন বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে, কি কি প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে, কিছু কি জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত? দেখো, তোমাকে জানিয়ে রাখি যে 3টি বিষয় মূলত বেশ কয়েকটি আধিকারিকদের ছিল। তার ভিতরে মূল যেটা হলো যে শতদ্র দত্ত তিনি যে অভিযোগ করেছিলেন, তার অভিযোগ কি ছিল? তার অভিযোগ ছিল যে তাকে একেবারে হুমকি দিয়ে জোরপূর্বক এবং বিপুল সংখ্যক যে টিকিট, সেই টিকিট তার কাছ থেকে দাবি করা হয় এবং সেগুলো না দিলে তার যে অনুষ্ঠান সেটি করবে না। এবং সেই হুমকির পরে পরবর্তীতে অরূপ বিশ্বাস অভিযোগকারীর কাছ থেকে অর্থাৎ শতদ্র দত্তের কাছ থেকে 22,000 টিকিট নিয়েছিল এবং এই টিকিট শতদ্র দত্তের যেটা অভিযোগ, এই টিকিট আরো একটা প্রশ্ন তো উঠছে যে তিনি গতকাল অবধি তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না, তার বাড়িতেও তিনি ছিলেন না। আজকে তিনি গোপন ডেরা থেকে সরাসরি শ্বশুরে এসে হাজিরা দিলেন। এরপর থানা থেকে বেরিয়ে তার গন্তব্য কোথায় জানা গেল কিছু? দেখো, অরূপ বিশ্বাস প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী, তিনি কিন্তু এখন আলিপুর চত্বরে তিনি তার গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন এবং তার গন্তব্য কোথায় এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। ইতিমধ্যেই আলিপুর চত্বর তিনি দুবার, বলা যেতে পারে যে দুবার তিনি পুরো ঘুরে নিলেন। এখনো পর্যন্ত সেই গাড়ি চলছে এবং মূলত মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করার জন্যই তিনি কিন্তু তার ডেরা অর্থাৎ যেখানে তিনি এতদিন ছিলেন সেই জায়গায় তিনি পৌঁছচ্ছেন না। এবং একাধিকবার তার বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তার বাড়িতে অরূপ বিশ্বাসকে পাওয়া যায়নি। সেখানে তিনি অন্যত্র কোথাও কোনো একটি জায়গায় ছিলেন এবং সেই জায়গা যাতে কোনোভাবেই মিডিয়ার সামনে না আসে সেই কারণে। থানা থেকে বেরিয়ে কোন পথে যান প্রথমে? দেখো, থানা থেকে বেরিয়ে বিল্ডিং মোড় হয়ে তিনি কিন্তু মা ফ্লাইওভার। ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਬਿਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਫੋਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਨੋ ਚਿਲ, ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕॉर्न ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
আমাদের প্রতিনিধি নান্টু হাজরাও বলছিলেন যে তার গাড়ি কিন্তু ঘুরপাক খাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত সঠিক কোনো গন্তব্যে পৌঁছয়নি অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি। এই মুহূর্তে আলিপুর কোর্ট চত্বরে রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি, দেখতেই পাচ্ছেন সেই ছবি। জি 24 ঘন্টা একেবারে এক্সক্লুসিভ আপনাদের দেখাচ্ছি। আজ গোপন ডেরা থেকে বেরিয়ে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিয়েছেন অরূপ বিশ্বাস, কিন্তু সেই গোপন ডেরা যেখানে এতদিন তিনি ছিলেন, গাপটি মেরে তিনি লুকিয়েছিলেন বলা যেতে পারে, তিনি বেরোলেন সেখান থেকে, 3 বার হাজিরা এড়ালেন যেখানে ছিলেন তিনি বাড়ির বাইরে। ঠিক কোথায় ছিলেন এতদিন সেই গোপন ডেরা যাতে কেউ জানতে না পারে, তাই তার গাড়ি কোথাও দাঁড়াচ্ছে না এখনো পর্যন্ত। নাটু আমরা দেখতে পাচ্ছি কোর্ট চত্বরে তার গাড়ি, কে নামলো তার গাড়ি থেকে? অরূপদা কিছু বলবেন জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে? অরূপদা কিছু বলবেন? আবার কোর্টের রাস্তা দিয়ে চলে আসে। দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু যে তার কিন্তু কাজ, অর্থাৎ ক্রীড়ামন্ত্রী তার কিন্তু কাজ বন্ধ রয়েছে, তাকে তিনি কিন্তু কিছুই বলছেন না। এবং অরূপ বিশ্বাস তিনি কিন্তু একেবারে এই গাড়ির মধ্যেই রয়েছেন এবং তিনি কিছুই বলবেন না বলে এমন জানিয়েছেন। দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু তার গাড়ি আবার এগিয়ে চলেছে এবং এই মুহূর্তে কোর্ট চত্বরে রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি এবং সেই গাড়ি কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোর্ট চত্বরেই রয়েছে এবং সেখান থেকে এই গাড়ি কিন্তু এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ একাধিক প্রশ্ন করা হলো, তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না এবং আমরা দেখলাম যে যেটা তাকে প্রায় 3 ঘন্টার বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অরূপ বিশ্বাস থানা থেকে বেরোলেন এবং আমরা যেটা জানতে পারছি 22 তারিখে কিন্তু ফের তাকে তলব করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের এবং তাকে সেদিনকে আবার এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এমনটাই আমরা জানতে পারছি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাস তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তিনি কোথায় রয়েছেন। তার বাড়িতে, একাধিক বাড়িতে তাকে খোঁজার জন্য যাওয়া হয়েছিল, জি 24 ঘন্টার তরফ থেকে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। পুলিশের তরফ থেকে অরূপ বিশ্বাস তার বাড়িতে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল জানতে চাইবো আলিপুর কোর্ট চত্বরে তার গাড়িটা আমরা দেখতেও পাচ্ছি কিছুক্ষণ থামলো, আবার কিছুটা এগোচ্ছে, তার এই গাড়ির মধ্যে তিনি ছাড়া আর কে কে রয়েছেন? দেখো এই গাড়ির মধ্যে অরূপ বিশ্বাস রয়েছেন এবং তার সাথে আরও 2 জন রয়েছেন এবং তার আইনজীবী ছিল, কিন্তু আইনজীবী আগেই নেমে গিয়েছেন এই কোর্ট চত্বরে এবং তারপরে তিনি আবার পিটিএস হয়ে মাফলাইবাদ হয়ে তিনি কিন্তু আবার এই কোর্ট চত্বরে এলেন এবং এসে এখান থেকে কিন্তু এই আলিপুর কোর্ট চত্বর থেকে তিনি কিন্তু আবার বেরিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন, অর্থাৎ তিনি যে গোপন ডেরায় ছিলেন সেই গোপন ডেরায় যাতে কেউ জানতে না পারে, মিডিয়া যাতে সেখানে পৌঁছতে না পারে, সেই কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাস তিনি এই গাড়িতে করে, যে গাড়ি দেখা যাচ্ছে সেই গাড়ি করে কিন্তু তিনি আলিপুর চত্বর কিন্তু এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং প্রায় 1 ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এইভাবেই তিনি কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে এই এলাকায় আলিপুর চত্বরটা পুরো তিনি চষে ফেলছেন, তার গাড়ি চষে ফেলছে, কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন সেটা কেউ যাতে জানতে না পারে, বিশেষ করে মিডিয়া যাতে জানতে না পারে, সেই জন্য এভাবেই তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি গন্তব্যে পৌঁছচ্ছেন না। সেই ছবি সরাসরি জি 24 ঘন্টায় এক্সক্লুসিভলি আপনারাও দেখছেন। কোর্ট চত্বরে কিছুক্ষণ থামলো গাড়ি, তার আইনজীবী তার আগে বেরিয়ে যায়, সেই কারণে একবার কোর্টে প্রবেশ করেছিল গাড়ি, তারপর আরও একবার কোর্ট চত্বরে গাড়ির প্রবেশ, সেটাও দেখালাম। কিছুক্ষণ দাঁড়ালো, তারপর আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি নান্টু গাড়ি কিন্তু চলতে শুরু করেছে বড় রাস্তা দিয়ে। এখন কোথায় রয়েছে গাড়ি? দেখো তোমাকে জানিয়ে রাখি যে বিপ্লবী কানাই ভট্টাচার্য সরণি, সেই সরণি যে সিগন্যাল, সেই সিগন্যালে এতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, এইবার সেই সিগন্যালেই কিন্তু গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তুমি দেখতে পাবে যে পুলিশ আধিকারিক তারা কিন্তু এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাসের যে গাড়ি, সেই গাড়ি কিন্তু এই মুহূর্তে ধরেছে এবং এই মুহূর্তে সেই সিগন্যাল ছেড়ে কিন্তু আবার বেরিয়ে গেল। তার কারণ যে সার্জেন্ট রয়েছেন তিনি গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে তিনি কথা বললেন, তার কারণ যে সিগন্যাল, সেই সিগন্যাল থেকে যেখানে দাঁড়ানোর কথা সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে তার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এবং সেই কারণেই যে সার্জেন্ট সে কথা বললেন এবং এই মুহূর্তে সেই গাড়ি একেবারে আলিপুর মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে, অর্থাৎ কালীঘাটের দিকে যাচ্ছে এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি এবং এই মুহূর্তে আলিপুর যে মিউজিয়াম রয়েছে সেই মিউজিয়াম থেকে কালীঘাট যে ব্রিজ রয়েছে সেই ব্রিজের দিকে তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই গাড়ি, অর্থাৎ কালীঘাটের দিকেই কিন্তু এই মুহূর্তে সেই গাড়ি এগিয়ে চলেছে, সেই ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ সকাল থেকে আমরা যা দেখলাম যে দুপুরের পরে প্রায় 3 ঘন্টারও বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি যখন থানা থেকে বেরোলেন, বেরোনোর পর থেকেই তিনি কিন্তু এইভাবেই
বিভিন্ন জায়গায় তিনি আলিপুরের সেই সমস্ত জায়গায় তিনি কিন্তু এইভাবেই ঘুরছেন এবং তার গন্তব্য যে কোথায় সেই বিষয় কিন্তু এখনো পরিষ্কার নয় এবং তিনিও কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় তার ডেরা, কোথায় তিনি যাবেন সেটা যাতে মিডিয়া কোনোভাবেই জানতে না পারে, কালীঘাট অভিমুখে, তাই তো নান্টু? সেই কারণেই কিন্তু এইভাবে ঘুরছেন। অর্থাৎ দেখো কালীঘাট ছাড়িয়ে তিনি আরও হাজরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই গাড়ি এবং একেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, সেই বাড়ির সামনে দিয়েই কিন্তু এই মুহূর্তে গাড়ি এগিয়ে চলেছে একেবারে হাজরার দিকে, এমনটাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে। নাটু সঙ্গে দেখো হাজরার দিকে তার গাড়ি এগোচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। থানা থেকে 3.5 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর সেখান থেকে বেরিয়ে অরূপ বিশ্বাস ঠিক কোথায় যাচ্ছেন সেটা যাতে কেউ জানতে না পারে, আইনজীবীকে আলিপুর কোর্টে পৌঁছে দেওয়ার পর তারপর ওই কোর্ট চত্বরেই চষে বেড়ায় তার গাড়ি এবং অনেকটা ঘোরার পর তারপর এই গাড়ি হাজিরার দিকে, অর্থাৎ প্রথমে দেখা যাচ্ছিল আলিপুরের যে মিউজিয়াম রয়েছে তার সামনে দিয়ে কালীঘাট অভিমুখে ছিল তার গাড়ি, তারপর হাজরার দিকে চলে যাচ্ছে তার গাড়ি। সব মিলে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে গোপন ডেরায় এতদিন তিনি ছিলেন সেই গোপন ডেরার ঠিকানা যাতে কেউ জানতে না পারে, তাই জন্যই কিন্তু এই মরিয়া চেষ্টা অরূপ বিশ্বাসের। আমরা দেখতেই পাচ্ছি তার গাড়ি কিন্তু এখনো ঘুরছে, সঠিক ঠিকানায় পৌঁছানোর জায়গায় তার গাড়ি শুধু ঘুরেই যাচ্ছে এবং এই ভ্রাম্যমান অবস্থায় শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় অবশ্যই সেটা জানা যাবে দিনের শেষে হয়তো, কিন্তু এখন যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার গাড়ির অভিমুখ কিন্তু হাজরা। সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি নান্টু হাজরা। নান্টু, দেখে একেবারে যখন প্রায় 3 ঘন্টারও বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদের পর অরূপ বিশ্বাস থানা থেকে বেরোনোর পরেই তার যে গন্তব্য ছিল একেবারে বিল্ডিং মোড় হয়ে চিংড়িঘাটা হয়ে মা ফ্লাইওভার ধরে একবারে পিটিএস হয়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে দিয়ে আবার ভবানী ভবন হয়ে আলিপুর কোর্ট চত্বর দিয়ে ঘুরে ফের দেখা যায় যে পার্ক সার্কাসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে ফের মা ফ্লাইওভার ধরে আবার কিন্তু একই রুটে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তার মাঝেই আলিপুর কোর্ট চত্বরে তিনি ঢু মারেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ান এবং দাঁড়ানোর পরে তিনি কিন্তু আবার বেরিয়ে দেখা যায় যে একেবারে আলিপুর যে মিউজিয়াম রয়েছে মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে বাড়ির গলি, সেই গলির সামনে থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির যে বাড়ি, সেই বাড়ির সামনে থেকে সোজা এই মুহূর্তে হাজরা মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি এবং এই মুহূর্তে অরূপ বিশ্বাস কোথায় যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। আলিপুর চত্বর তিনি ঘুরে এই মুহূর্তে হাজরা মোড়ে এসে তার গাড়ি দাঁড়িয়েছে এবং এখান থেকে তিনি কোথায় যাবেন সেটা কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়। তবে যেটা জানা যাচ্ছে যে তার যে গোপন ডেরা, সেই গোপন ডেরা এই কদিন অর্থাৎ যে তার যে বাড়ি, সেই বাড়িতে এই বেশ কয়েকদিন ধরে তার কিন্তু দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, তিনি কোথাও কোনো গোপন ডেরায় তিনি ছিলেন এবং আজকে তার দেখা পাওয়া গেল। ঠিক কোথায় তার ঠিকানাটা যাতে কেউ জানতে না পারে সেই কারণেই এই মরিয়া চেষ্টা অরূপ বিশ্বাসের। তার গাড়ি কিন্তু এখনো এগিয়েই চলেছে সবকিছু পেরিয়ে বলা যেতে পারে। কালীঘাট সেখানেও নয়, হাজরার দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। তার আগে আমরা দেখেছি আলিপুর কোর্ট চত্বরে অনেকবার ঘুরপাক খেয়েছে গাড়ি, আইনজীবীকে নামানোর পরেও কিন্তু কোর্ট চত্বর ছাড়েনি গাড়ি। 3.5 ঘন্টা জেরার পর মা ফ্লাইওভার হয়ে তারপর আলিপুর থেকে কালীঘাট থেকে এবার হাজরার দিকে ঠিক কোথায় যেতে চাইছেন অরূপ বিশ্বাস বোঝা তো যাচ্ছে তার গোপন ডেরায়, তো সেই গোপন ডেরার ঠিকানাটা ঠিক কি মিডিয়া যাতে ঘাম ছুটে গেল, সেই জন্যই ইঞ্জিনে শুধুমাত্র স্যাফসল এক্সট্রা 5 এক্সট্রা থেকে যখন 4 গুণ হিট প্রোটেকশন পাওয়া যাবে, গরম তখন ইঞ্জিনের কি বা ক্ষতি করতে পারবে। ইঞ্জিনে যদি স্যাফসল এক্সট্রা 5 থাকে তখন কে থামাবে তাকে? রোড এবং সেই রোড যে আরবি এভিনিউ ক্রসিং, সেই ক্রসিংয়ের কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছেন সিগন্যালে দাঁড়িয়ে রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন সেই বিষয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। প্রায় ঘন্টা 2 হতে চললো এইভাবেই কিন্তু অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি, সেই গাড়ি কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন চত্বরে। আমরা দেখলাম আলিপুর চিড়িয়াখানার সামনে থেকে হয়ে আলিপুর চত্বরে কিছুক্ষণ ঘুরলেন এবং এই মুহূর্তে ভবানীপুর এলাকায় সেইখানে কিছুক্ষণ ঘুরলেন, আলিপুর কোর্টে তিনি ঢুকলেন, সেখান থেকে ঘুরে সেখান থেকে বেরোলেন, হাজরা
হাজরা মোড় হয়ে এই মুহূর্তে কালীঘাট স্কাইওয়াক যেটা রয়েছে মেট্রো স্টেশন সেখান থেকে এগিয়ে চলেছে গাড়ি, কিন্তু তার গন্তব্য যে কোথায় সেই বিষয় কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। তিনি কোথাও মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টায় তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। তার কারণ তার যে বাড়ি সেই বাড়িতে তিনি কদিন ধরেই তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং পুলিশের তরফ থেকে তিনবার তাকে নোটিশ করা হয়েছিল, তিনি কিন্তু হাজিরা দেননি। অবশেষে আজ তিনি হাজিরা দিয়েছেন এবং বিধাননগর দক্ষিণ থানায় তার দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু তারপরে দক্ষিণ থানায় প্রায় 3 ঘন্টা বেশি সময় তার জিজ্ঞাসাবাদ। এক্সাক্ট লোকেশনটা এই মুহূর্তে গাড়ি কোনখানে, কোন রাস্তায়? দেখো এই মুহূর্তে গাড়ি কিন্তু এগিয়ে চলেছে এবং তোমাকে বলে দিই যে এই মুহূর্তে গাড়ি সোজা এগিয়ে চলেছে একেবারে যে কংগ্রেসের অফিস রয়েছে সেই দিকটাতে। এই মুহূর্তে তুমি দেখতে পাবে যে অরূপ বিশ্বাসের যে গাড়ি সেই গাড়ি কিন্তু বিভিন্ন দিকে মুভ করছে, অর্থাৎ সিগন্যাল থেকে কখনো ডান দিকে ঘুরছে কখনো বাঁ দিকে ঘুরছে, এইভাবেই কিন্তু তিনি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এইভাবেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ তিনি যে কোথায় যাবেন এখনো পর্যন্ত সেটা কিন্তু পরিষ্কার নয়। বিভিন্ন অর্থাৎ আলিপুর ভবানীপুর কোথায় ঢুকলো গাড়ি? আমরা দেখলাম একটা বাঁক নিল গাড়ি, সেই গন্তব্য দেখো একেবারে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে মুভ করছেন সাদার্ন অ্যাভিনিউ হয়ে, এবং তিনি কোথায় যাবেন সেই বিষয় এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। প্রায় ঘন্টা দুয়েক হতে চললো এইভাবেই তার গাড়ি কলকাতা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই গাড়ি কিন্তু এইভাবেই সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে এবং এইভাবেই তার যে গাড়ি সেই গাড়ি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেই বিষয় কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয়। এই মুহূর্তে তার গাড়ি আবার একটি সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে এবং তোমাকে দেখাবো যে এই গাড়ি সেই সিগন্যালে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে রয়েছে অরূপ বিশ্বাসের গাড়ি, দেখতেই পাচ্ছি আমরা। সম্ভবত তিনি হয়তো কথা বলবেন। কথা বললেই তো হয়ে যায়, আমরা চলে যাবো। অরূপদা একটু কাজটা খুলবেন। দেখো এখানেই হয়তো অরূপ বিশ্বাস তিনি কথা বলতে পারেন এমনটাই মনে করছেন এবং তুমি দেখো এই মুহূর্তে নামছেন অরূপ বিশ্বাস, তিনি নামছেন। আমি কোনো কথার উত্তর দেবো না, যেহেতু সাবজুডিস আমি এটা কোনো উত্তর, তোমাদের হাজার কোশ্চেন আছে, আমি একটার উত্তর দেবো না, একটাই বলছি এরকম সাবজুডিস, আমি এই বিষয়ে কোনো কথা বলবো না, যা বলার কোর্টে বলবো। এবং একটা কথা আজকেও বলছি, সত্যের জয় হবে, মিথ্যা না। আর কিছু অরূপ বিশ্বাস তিনি কিন্তু দেখো অরূপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন এবং নেমে তিনি যেটা বললেন যে সাবজুডিস ম্যাটার এবং সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই বিষয়ে কিছু বলবে। আরে ওনার গাড়ি সাবজুডিস ম্যাটার এবং এই বিষয়ে তিনি কিছুই বলবেন না এমনটাই তিনি জানালেন। অর্থাৎ তিনি আবার গাড়ি থেকে তিনি গাড়িতে উঠে আবার তিনি এগিয়ে চলেছেন। অর্থাৎ তার যেটা বক্তব্য যে যেহেতু এটি সাবজুডিস ম্যাটার রয়েছে সেই কারণে তিনি বলবেন না, যা বলার কোর্টে তিনি বলবেন এমনটাই কিন্তু তিনি জানালেন এবং জানিয়ে এই মুহূর্তে তিনি তার গাড়ি কিন্তু আবার এগিয়ে চলল। অর্থাৎ